أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلیے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم ماضی کی گردان پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مضارع کی۔ تو جلدی سے ماضی کی سنا دیں، کون سنائے گا؟ افشین پڑھیں گی ماضی کی کہ مضارع کی پڑھیں گی؟ زبانی سنانی ہے مجھے جی میم۔ ماضی کی۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، نہیں، فالتا کہاں سے ہو گیا؟ ابھی سے فالتا ہو گیا۔ ابھی سے فلتا ساتواں صیغہ کیسے آ گیا؟ ابھی تو چوتھا آیا ہے نا۔ فعل، فعلا، فعلو۔ فعلو، فعلت، آگے فعلا، نہیں نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور کسی کو یاد ہے؟ فعلا کی گردان کیا نام ہے آپ کا؟ شائستہ، آپ سنائیں گی؟ وعلیکم السلام۔ فعل، 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 فعلو، فعلت، 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 نہیں فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، تننا فعلنا، فعلتنا، سوری، فعلتنا۔ فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں، ابھی کچی ہے سب کی۔ تو افشین ابھی آپ آئیں گی یا کہاں گئی؟ عابدہ، آپ نے آج کچھ اور بھی ساتھ لگایا ہوا تو مجھے آپ سے نام نہیں پڑھا جا رہا آپ کا۔ عابدہ، آپ پڑھیں گی ماضی کی گردان فعلہ کی؟ رٹا ہی ہے بس اس میں، جلدی سے۔ جی سوری، دیکھنی نہیں ادھر ادھر، کلاس کے ٹائم اٹینٹیو رہا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ فعل، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلنا، نو فعلتو، سوری، فعلتو، فعلنا۔ اس کو نا غور سے دیکھا کریں، اس کی پکچر نا، اس کی پکچر آنکھوں میں بسا لیں، جی ٹھیک ہے؟ جیسے ہم قرآن حفظ کرتے ہیں نا، تو ہم بار بار اس پیج کو ایک ہی قرآن سے پڑھتے ہیں ہم، اور ایک ہی اس کو پیج کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کی پکچر ہماری آنکھوں میں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس لائن کے آخر میں، اس لائن کی شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ایک پکچر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پکچر کو آنکھوں میں بسانا ہے، ماضی کی گردان کو اور مضارع کی گردان کو۔ جب یہ دو گردانیں آ جائیں گی پیچھے، کچھ مشکل نہیں۔ تو ماضی کی گردان کیسے بنتی ہے عابدہ؟ کیسے بناتے ہیں؟ پہلا صیغہ پہلے بناتے ہیں نا، وہ کیسے بناتے ہیں ہم ماضی کا؟ اس پہ زبر آتا ہے؟ نہیں، کس سے بنتا ہے وہ؟ 3 لیٹر سے۔ 3 لیٹر کون سے فا ہوتے ہیں؟ اینڈ لام۔ ہاں، مجھے تو آپ نے بیسک گردان بتا دی نا، اگر ہمیں کوئی اور بنانی ہے تو پھر ہم کیسے بنائیں گے؟ کسی اور فعل کی بنانی ہے تو کسی اور کرے، خارجہ۔ ہاں، تو اس کو کیا کریں گے پھر؟ خار، اس کے پاس فتح جو ہے نا، روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، خاراجی، خاراج، خاراجی۔ کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا، اس کے 3 لیٹر لے کے اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تینوں پہ زبر لگا کے ہم خراجہ بنا لیتے ہیں، دربہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جو 3 لیٹر ہوتے ہیں، جن کو ہم پھر فا اور عین اور لام بھی کرتے ہیں۔ یہ عین ہوتا ہے، یہ لام ہوتا ہے، فرض کر لیتے ہیں نا کہ یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم فعلا کی بیسک گردان یاد کرتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت۔ چوتھا صیغہ ہوتا ہے فعلت، سکون کے ساتھ، چوتھا صیغہ سکون کے ساتھ ہے، پھر فعلتا، فعلنا، ٹھیک ہے نا؟ نون نسواں والا صیغہ چھٹا صیغہ ہوتا ہے۔ پھر آگے جو ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے، اب آپ کے لام کلمے پہ کیا ہوگی؟ فعلتا، سکون آتا جائے گا، یہاں پہ فعلنا میں سکون آ گیا تو سب سکون آ گیا۔ فالتا، فالتما، فالتم، فالتی، فالتما، فالتمنا، فعلتو، فعلنا۔ تو اس کو ایسے ہی یاد ہونا چاہیے،
تیزی سے. خرجہ خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتمنا خرجتو خرجنا. ایسے یاد ہونی چاہیے. جی میں نے کبھی یاد نہیں کی, بس پڑھا کے لکھ کے کر کے وہ آ جاتی ہے خود ہی. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایفرٹ ڈال, کیونکہ آپ پڑھاتے نہیں ہے نا, تو آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ. میں تو بس شروع ہوئی اور جیسے ہی میں نے تھوڑا بہت سیکھا تو مجھے تو واندوں میں کانا راجا ہوتا ہے نا, بس مجھے ٹیچر بنا دیا. سب کچھ میں نے بعد میں سیکھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اندوں میں کانا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, راجا ہوتا ہے نا, وہ والی بات تھی. جن کو کچھ نہیں آتا ان میں سے مجھے کچھ آتا تھا, تو مجھے کیا بنا دیا, ٹیچر. اب ٹیچر جب میں بنی تو میرے پر ذمہ داری آ گئی. اب مجھے خود بھی سیکھنا تھا, سکھانا بھی تھا. کلاس میں سے کچھ بھی سوال آ سکتا تھا میرے پاس, اس کا جواب بھی ریڈی رکھنا تھا, کیونکہ ٹیچر کی تو عزت کا سوال ہوتا ہے, اس کو تو آنا چاہیے. ورنہ ٹیچر اپنا اسٹوڈنٹ اپنا اعتماد کھو دیتے نا ٹیچر پہ. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ماشاءاللہ کوئی کوشچن آ جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاس جواب نہ ہو. تو الحمدللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے. تو وہ بس شوق تھا مجھے, میں نے کہا چلیں. تو ٹیچنگ کا بھی پورا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور پڑھنے کا بھی پورا کر دیا. مجھے گرامر سے عشق. الحمدللہ ہمیں بھی ہے, سب کو مجھے لگے یعنی آپ کہیں نا کہ مجھے سب سے میں اگر میں باہر جاؤں گی تو یا تو میں قرآن اٹھاؤں گی یا گرامر کی کوئی بک, اگر بک اسٹور پہ جاؤں گی. پاکستان سے کوئی منگاؤں گی تو میں کہتی ہوں میرے لیے کچھ نہیں لانا, مجھے یا تو گرامر کی کوئی بک لا دینا. یہ حالانکہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں, ہر طرح کے قرآن پڑھے ہیں, ہر طرح کی, لیکن پھر بھی میں وہی اٹھاؤں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ شوق پیدا کرتا ہے دلوں میں, پھر بندہ آگے چلتا ہے, ورنہ تو کچھ نہیں کر سکتا بندہ. اتنے پیشن سے کسی کو پڑھانا, اتنی کلاسز لینا, خود بھی آگے پڑھنا. میں خود بھی آگے پڑھ رہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اگر میں اسی طرح پڑھاتی رہوں گی تو میں ایک دن بور ہو جاؤں گی. اس لیے میں پڑھتی بھی رہتی ہوں ساتھ ساتھ. تو قبر تک پڑھنا ہے, ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھنا ہی سیکھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہی پڑھانا ہی ہے. پھر تو دو چیزوں میں سے ایک جگہ ہوا کریں, یا تو پڑھنے والے یا پڑھانے والے. اگر دونوں ہیں تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے والوں میں ہی رکھے, سیکھنے والوں میں ہی رکھے. ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ خود کو سیکھنے والوں میں ہی سمجھنا چاہیے. جس دن آپ نے سمجھ لیا نا کہ مجھے آ گیا ہے, اس دن آپ کی جہالت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو جہاں کبھی اس طرح نہیں کرنا. تو ابھی ہم نے کیا پڑھا, ماضی کی گردان پڑھی. وہ کس سے بنتی ہے, روٹ ورڈ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ سے پہلے ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے, جیسے دعا درا با ہے نا. ابھی اس سے ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا, تو پھر کیا ہوگا, ماضی کی گردان ہوگی, دربا بنے گا. اب مضارع کی گردان کیسے ہوگی, ماضی کی تو ہم نے بنا لی. ٹھیک ہے. اب مضارع کی بنانی ہے, تو کیسے بنائیں گے. یہ جو دارابا ہم نے بنایا ہے نا, ماضی کا صیغہ, اسی سے ہم کیا بنائیں گے, اس سے ہم بنائیں گے مضارع کی گردان. ٹھیک ہے. تو کیسے, پہلے تو مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں گے نا, تو پھر اس سے ہم آگے گردان بنائیں گے. جیسے ہم نے دعا درابا روٹ ورڈ تھا, تو ہم نے زبر ڈال کے سب پہ تو دربا بنا لیا نا. پھر اس سے ہم نے گردان دربا دربو دربت اس طرح بناتے گئے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا مضارع بنانا ہے. تو مضارع بنائیں گے ہم اس دربا سے. سب سے پہلے ہم علامت مضارع لگاتے ہیں. یہ میں نے پچھلی دفعہ پڑھایا ہے. ہاں, یا تا الف نون, لیکن نہیں, سب سے پہلے یا کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے. اس کو جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ یا سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یا پہ ہمیشہ کیا آتی ہے, زبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کو ہم ایسے کرتے ہیں, اس کو فا عین لام سے بنانا سکھا دیتی ہوں میں. دربا پہ ابھی نہیں جاتے, فا عین لام سے سکھا دیتی. فا عین لا سمجھ لے روٹ ورڈ ہے نا. یہ جو آپ فیل بولتے رہتے ہیں نا, فعل ماضی, تو فیل کا روٹ ورڈ فا عین لام ہوتا ہے. اس کے بعد جب تینوں زبر ڈالتے ہیں تو وہ فعلا بن جاتا ہے, ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے. یہ فیل کا روٹ ورڈ ہے. فیل بھی تو ایک ورڈ ہے نا, فیل. تو یہ فعلا بن گیا. اب اس سے مضارع بنانا ہے, تو ہم کیا کریں گے, سب سے پہلے علامت مضارع, اس پہ زبر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں گے, یہ فا لائیں گے نا یہاں پہ,
یہ ہم نے خود سے ڈالا ہے، یہ فا ہم نے آگے لانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، زبر سے ہٹا کے سکون دے دینا ابھی، یف، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا والا جو ہے نا، اس کو آپ زبر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ زیر بھی آ سکتی ہے، یہاں پہ پیش بھی آ سکتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ تینوں طرح سے بنا ہوا ہے، زبر کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے، زیر کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے، اور پیش کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہے ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ زبر ہی لگائیں گے، کیونکہ ہم بیسک گردان یاد کر رہے ہیں نا۔ تو فعل یف، عین کلمہ جو تھا ہمارا اس پہ ہم نے زبر ہی ڈال دی، فا کلمے کو ہم نے سکون دے دیا، اور لام پہ ہم اب زبر نہیں ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے مضارع میں؟ پیش، تو یہ یفعلو بن جائے گا۔ اچھا، اب یفعلو جو ہے اسی سے آگے پوری گردان چلے گی آپ کی، کون سی گردان؟ یہ والی گردان۔ یفعلو تیار ہو گیا ہماری فیکٹری میں، ہم نے اپنی فیکٹری میں یفعلو کو ریڈی کیا۔ کیسے ریڈی کیا؟ فعل کو ہم نے علامت مضارع لگائی، پھر فا پہ سکون، پھر مڈل میں زبر، پہلی گردان جو ہم نے سیکھنی ہے زبر کے ساتھ، اور پھر لاسٹ میں یہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا، یہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا، اور یہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ زبر جو ہے یہ زیر یا پیش میں چینج ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ باب کے مطابق ہوتی ہے پھر۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ فعل یفعلو کون سا باب بنتا ہے؟ یہ فعل ماضی تھا نا، اور یہ مضارع بنایا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سا باب بنا ہے؟ نصرہ، فتح، دونوں طرف زبر ہو، کیا یاد کیا آپ نے اتنے دنوں میں، بعد میں آئی ہوں؟ فا والا باب، اگر یہاں دیکھیں میری بات سنیں، اگر یہاں پہ زبر ہے عین کلمے پہ، آپ اتنا غور سے سنو، اگر یہاں پہ عین کلمے پہ زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہی آ رہی ہے، تو باب بنے گا فا، فتح، فتح یفتح، فتح یفتح میں بھی دونوں طرف زبر نہیں آتی؟ ہاں جی جی ہاں نہیں، فتح مڈل لیٹر پہ زبر آ رہی ہے تا پہ، جی، اور مضارع میں بھی یفتح، مڈل لیٹر پہ میں لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو، فتح، فا، تا اور ہا، یہ تین لیٹر ہے نا روٹ ورڈ کے، فاتح، یا ماضی میں بھی زبر آ رہی ہے یہاں دیکھیں، اور مضارع میں بھی زبر آ رہی ہے۔ جو اس پیٹرن پہ بنے گا نا آپ کا فعل مضارع، وہ باب فتح سے ہی ہوگا۔ اگر دونوں طرف زبر آ رہی ہو تو وہ باب فا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی فعل آئے، جو بھی آپ کا آئے سیگا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے دونوں طرف زبر آ رہی تو باب فتح ہوگا۔ نصرہ کیسے ہو گیا؟ نصرہ تو ینصرو ہوتا ہے نا، ینصرو یہاں پیش آ جاتی ہے، سورو میں، ینصرو یہاں پیش آ جاتی ہے نصرہ میں، اس میں تو کوئی پیش نہیں آ رہی، اس میں تو دونوں طرف زبر آ رہی ہے، تو یہ کوئی اور باب نہیں ہو سکتا، صرف باب فتح ہی ہے۔ فعل یفعلو جو ہے یہ باب فتح سے ابھی ہم گردان کر رہے ہیں، لمبا زیادہ آپ کو نہیں بولتی پھر آپ، تو یہ آپ کی گردان بن گئی، پہلا سیگا بن گیا فیکٹری میں، اب اس کا سیگا دوسرا والا بنانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے اس کے آگے الف نون کا اضافہ کر دینا دوسرا سیگا بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، الف نون زیر والی لگا دینی ہے۔ یہ ہم کب لگاتے ہیں الف نون زیر والی؟ آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کچھ کہاں لگاتے ہیں ہم؟ اور کتاب مثنیٰ میں، ہاں مصنع میں، کتابن سے جب کتابانی بناتے ہیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں نا، الف نون زیر والی لگاتے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، یہ ہمارا الف ہے تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے، تو اس کو زبر میں چینج کریں گے۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ جوڑیں اس کو، یفعلانی، تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، یفعلانی، مصنع ہے نا یہ بھی، جی، تو الف نون زیر کا اضافہ کر دیا، مصنع میں الف نون زیر کا اضافہ کرتے ہیں، جمع میں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، مسلمون واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، نون میں بھی اور فعل میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، جب آپ اس کو چینج کریں گی، یفعلو کو، اس کو آپ نے واو نون کا اضافہ کرنا ہے اس میں، اسی پہلے سیرے سے بنائیے، ٹھیک ہے، اضافہ کیا، واو نون کا اضافہ کیا، تو اب یہ کیا ہو گیا، یفعلون، یفعلو۔ اب آپ نے یہ تین سیغے بنا لیے نا، اس سے آپ کی پوری گردان بن جائے گی، پوری گردان آپ کی بن جائے گی، کیونکہ یفعلو کی طرح ہی تفعلو بھی بنا ہوا ہے، صرف تا لگا دینی ہے، جی،
پھر اگین یہاں پہ تفعلو ہے. اچھا تفعلو جب بنا لیا آپ نے یہاں پہ تو پھر ویسے ہی تفعلانی بھی بنا لیں. یہاں پہ الف لگائیں نون Right. لگائیں تو جی تفعلانی بنا لیا. خالی چھٹا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہاں چھٹا تھوڑا ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ عورتوں والا یفعلنا. سیگا ہے. تو ہاں عورتیں تو ماشاءاللہ ہوتی ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یفعلنا ہو جائے گا. اس میں آپ نے کیا کیا, اس میں بھی کچھ اتنا نہیں کیا آپ نے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کا لام تھا نا یہ والا, اس کے اوپر آپ نے سکون دے دینا اور آگے نون لگا دینا. کرنا. جی اگر یہ آپ کر لیں گی نا یفعلنا بن جائے گا. جب یہ سیگا بن گیا تو تفعلنا بھی بن گیا. یہ بھی اسی طرح ہی بنا ہوا ہے نا, جی سیم دونوں سیم سے. ہے. ہاں تو یہ یفعلو سے ہی آپ نے سارے بنانے ہیں. یفعلو میں آپ نے نون جب لگایا ہے تو نون جب آتی ہے تو اس سے پہلے ساکن آتا ہے. یہاں سے سیکنڈ ساکن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ابھی تک ساکن نہیں آ رہا تھا پیچھے, ابھی یہاں پہ ساکن سٹارٹ ہوا ہے. لیکن یہ ساکن دو ہی سیغوں پہ مضارع میں چلے گا. ماضی میں تو یہ پورا آتا تھا نا, یہاں تک اینڈ تک آتا رائٹ تھا. لیکن یہاں پر آپ کا کیا ہے, یہاں پر آپ کا یہ صرف دو سیغوں میں آئے گا, مونس کی سیغوں میں, یفعلنا تفعل. جی تو یہ آپ کے بن گئے یفعلو سے یفعلانی, یفعلونا, تفعلو سے اسی طرح بس تا کا اضافہ کیا ہے. پھر تفعلانی بنا لیا جیسے اوپر والا بنایا تھا, الف نون کا اضافہ کر کے. پھر یفعلنا بنا لیں. یفعلو سے ہی آپ نے یفعلنا بنانا ہے. اس کو ساکن کر دیں چھٹے سیغے میں اور نون لگا دیں. تفعلنا یا یفعلنا جو بھی بنا ہے وہ بن جائے گا. تفعلنا بھی ایسے ہی بنا ہوا ہے. تو سمجھیں گردان کو, میں کہتی ہوں اس کو سمجھ لیں گے نا تو یہ آپ کو بھی پھر یاد بھی جلدی ہو جائے گی, لکھنی بھی آ جائے گی. کیونکہ ہم نے لکھنی بھی ہوتی ہے نا, صرف بولنی تو نہیں ہوتی. تو اس کی ایک پکچر ہے جو آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی. اب یہاں پر تفعلنا نہیں آ رہا, یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے. جی اگر یہاں پہ یہ تفعلنا لگا دیں گے نا, تفعلو, تفعلانی, تفعلنا, بعض اسٹوڈنٹ بول جاتے ہیں روانی میں, وہ کہتے ہیں تفعلو, تفعلانی, تفعلنا. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو یہاں پر یہاں پر اوپر بھی یا ہے, نیچے بھی یا ہی آئے گا. اچھا اس لیے کیونکہ یہ غائب کا سیگا ہے نا, یہ غائب کا سیگا, غائب میں یا آتی ہے. یہ سارے غائب کے سیگے ہیں. تو اب آپ کہیں گے یہ سارے غائب کے سیگے ہیں تو پھر سب میں یا کیوں نہیں آئی. یہ دو جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ تا والے, اگر غائب کے سوال آتا ہے نا ذہن میں. جی جی ہاں تو اس میں اب یہ ہے کہ تا کیوں آ رہی ہے. اس میں اس لیے آ رہی ہے کہ یہ تا جو ہے یہ آپ کی مونس کی علامت ہے, اور یہ تا بھی مونس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں مونس کی علامتیں ہیں. جیسے آپ کا وہ تھا نا فعلت, ماضی میں جو ہوتی ہے وہ ادھر آتی ہے نا تا, یہ مونس کی علامت تھی نا, ضمیر تو نہیں تھی نا, یہ مونس کی علامت تھی نا. پھر جب ہم نے اگلا والا سیگا بنایا تھا مثنیٰ کا تو اس میں ہم نے فعلتا کیا تھا. تو یہ تا بھی کیا تھی, مونس کی علامت تھی نا. جی تو یہ بھی دو سیگوں میں مونس کی علامت آ گئی نا. فالنا میں تو نہیں آئی تھی نا. پھر جو ہم نے فالنا کیا تھا آگے چھٹا سیگا ماضی میں فعلنا, اس میں تو نہیں آئی تھی نا, تا نہیں آئی نا. تو بالکل اسی طرح یہاں بھی دو سیغوں میں آپ کی تا آئے گی. یہ بھی مونس ہے اور یہ بھی مونس کی علامت ہے. اس میں آپ کی ہیا ضمیر ہے, اس میں آپ کی ہما ضمیر ہے, اور اس میں آپ کی ہننا ضمیر ہے نا. غائب کی سیغے, یہ دو آنکھیں والی جو ضمیریں ہوتی ہیں نا یہ غائب کی سیغے ہوتے ہیں. لیکن یہ دو تا پھر کیوں آ رہی ہے, یہ مونس کی علامت ہے, کیونکہ یہ مونس کا سیغہ ہے. یہ واحد کا ہے اور یہ واحد کا ہے. بالکل ایسی جیسے اس کے اینڈ پہ لگی ہوئی تھی نا, ماضی کے ادھر اینڈ پہ لگتی ہے لیکن مضارع کے شروع میں لگ جاتی. صحیح ہے, مضارع کے شروع میں لگ جاتی. تو یہ آپ کا یفعلنا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ سیم لگانا ہے نیچے. اب اس میں کون سی ضمیر ہے بھائی, دونوں سیغے ایک جیسے ہو گئے تو اب کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کون سی ضمیر ہے. اس میں کون سی ضمیر ہے ویسے, انتا ضمیر ہے. اب یہ جو ہے نا تا, یہ آپ کی یو والی تا ہے, مخاطب والی تا ہے. یہ والی تا مونس کی علامت تھی, یہ انتا والی تا ہے, انتا والی تا ہے مذکر والی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تفعلانی ہے. اب اس میں انتما آ گیا,
ये सारे अभी वो मुखातिब के सीगे हैं, इनमें आपका यू सारा आता है यहाँ तक। फिर आपका ये क्या हो गया, अंतुम हो गया। अब इसमें कोई गैर की ज़मीर नहीं आएगी, इसमें सारी मुखातिब की ज़मीर आ रही है, अंत आ रही है, अंतुम आ रही है, अंतुम आ रही है। यहाँ पे क्या आएगी, अंती। अंती। अब ये इतना बड़ा वर्ड है, जैसे हम मुस्लिमीना है ना, मुस्लिमीना, तो वो कितना बड़ा वर्ड है ना, लेकिन इसमें सिर्फ अंती ज़मीर है, वाहिद की ज़मीर है, क्योंकि वो ये भी उसी की डिफरेंट है, तफ अलीना, ये भी तफ थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से। नहीं, इसको ऐसे याद करना है कि ये ता तो अंती के लिए है ना, जैसे ये ता अंता के लिए थी, तो ये ता अंती के लिए। बाकी ये है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जी। तफ अलीना, लेकिन इसमें लगता है ये जमा का सीगा है, इसको गौर से देखें, एग्जैक्टली। लेकिन ये है वाहिद का सीगा, क्योंकि ऊपर वाहिद लिखा हुआ है ना, तो ये वाहिद मुअन्नस, इधर मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस और हाजिर, ये एल बनाते हैं ऐसे करके। सीगा पता करना हो ना कौन सा सीगा है, तो ये एल बनाते हैं। वाहिद, इस सीगे को हमने देखना है, तो ये सीगा वाहिद है और मुअन्नस है और मुखातिब का है, हाजिर का है ना, मुखातिब का है, तो ये एल बन गया। इस सीगे को देखना है पहले वाले को, तो ये यहां से ये इधर जाएगा, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। इसको देखना है इस वाले को, तो इसका भी एल बना लें, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। इसको देखना है तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ये देखना है तो ये क्या है, ये आपका वाहिद मुअन्नस, ये देखना ये वाहिद है, और ये ऊपर वाहिद लिखा हुआ है ना, ये तो ये मुअन्नस से आगे, तो ये आपका मुतकल्लिम का सीगा है। ये सब एल बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसको इस वाले सीगे को देखना है, तो इसको कैसे देखेंगे, ये भी वाहिद ही है, तो वाहिद मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस फर्स्ट पर्सन, तो ये दोनों के लिए है, इसमें अन्ना ज़मीर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीगे को देख सकते हैं, अपना फिर मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये तो वैसे मैंने आपको बता दिया ना, ऊपर एडिशनल बता दिया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये पहले वाले 6 सीगे जो हैं, इनमें वो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना ज़मीरें आएंगी, सारी 2 आंखों वाली ज़मीरें यहाँ हैं, चाहे ता आ रहा हो चाहे या आ रहा हो, ज़मीरें जो हैं वो 2 आंखों वाली यहाँ पे अंदर हैं, फाइल बनी, क्योंकि ये पूरी गर्दान फेल और फाइल से बनी हुई है, इसमें मफूल नहीं है। अब मुखातिब के सीगों में सारे कौन से हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, यू एक और यू दो और यू सब, और यू एक फिर मुअन्नस, और यू दो मुजक्कर, और यू सब मुअन्नस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंती हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंतुमा, सेम होती है, इसमें भी दोनों सेम होती हैं, हुमा हुमा गायब में भी, और इसमें भी दोनों सेम होती है, अंतुमा हो जाती है, और यहाँ पर अंतुन्ना, वही ज़मीर है ना जो मैंने आपको सबसे पहले याद करवाई है, सीधे हाथ वाली, वही फाइल बन रही है, अंतुन्ना। अच्छा, अब ये अफालू अन्ना हो गई, और ये नहनु, अफलू नफलू, आखिर में क्या आएगा, अफलू नफलू। तो यफअलू, यफअलानी, यफअलूना, तफअलू, तफअलानी, यफअलना, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस होना है। फिर तफअलू, फिर आगे मुश्किल नहीं है, ये वाला तफअलू, तफअलानी, सब में ता। ये जो 6 सीगे हैं ना हाजिर के, ये हाजिर के जो 6 सीगे हैं, इसमें सब में ता आनी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें मिक्स है, इसमें मिक्स है, 4 या के हैं, 4 सीगों पे या आती है, मैंने बताई थी, वो 4 सीगों पे या आ रही है, और बाकी 2 पे क्या है, यहाँ पे ता आ रही है, लेकिन ये ता भी क्या है, ये वाली होगा के लिए या, और ये हिया के लिए। ये ता से ये मत समझें कि इसमें अंता ज़मीर है, छठे में तो उनको डिफरेंस करना था, इसलिए लेके आए या। हाँ, छठे में नहीं, चौथे में, कहाँ पे, नो हाँ यहाँ पे, ना, हाँ हाँ, हाँ यहाँ पर डिफरेंस करना था ना, दूसरे हाँ, सीगे से हाँ, मिले नहीं दूसरे हाँ, से, वो वाला। मिले नहीं। और यहाँ पे 2 सीगे एक जैसे हैं, पहला वाला हम्म, सीगा जो चौथा वाला सीगा, उसमें ये ज़मीर है, और जो ये 7वां वाला है, इसमें अंता जी, ज़मीर है, अंता, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपने गर्दान को याद करना है तो करें, प्लीज लिख के करें, रट के करें, जैसे करना है, जी, मुझे गर्दान चाहिए, ओके, क्योंकि हमने इसके ऊपर आगे और भी काम करना है, जी, इंशाल्लाह। ठीक है। अभी हमने उर्दू का तर्जुमा भी अरबी में करना है। अच्छा, यफअलू का मतलब क्या होगा, यफअलू, फाला का क्या मतलब होता है, फाला करने को कहते हैं। पूरा तर्जुमा बताएं, फाला माजी है ना, हाँ,
कोई और उसने बताए। उसने किया उसने उसने किया एक मुज़क्कर उसने ने किया उस किया। एक मुज़क्कर ने किया। एक हाँ, उसे मुज़क्कर ने मुज़क्कर किया, ने किया। ठीक है ना। ठीक। अब यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा, इसमें भी हम्म। हुआ ज़मीर है, इसमें भी हुआ ज़मीर है, तो इसमें क्या तर्जुमा होगा। इसमें यू का आ जाएगा, या से यू होता है ना। या से यू वो कब होता है, मुझे ये बताएं, या से यू कब होता है, या से यू कब उसने होता है। किया। हम्म। ये मैंने बताया, ये अच्छा यू अच्छा होता अच्छा, है, हाँ। ये यू होता है। उन उन्होंने किया। वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुजक्कर गायब हाँ, के सीगे का वाहिद। तर्जुमा मांग रही हूँ मैं। वाहिद मुजक्कर गायब, एक ही बंदा है, वाहिद है, और किया मुजक्कर है, गया, गायब। मतलब किया गया हो जाएगा ना, पास्ट टेंस हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी जी। पहले गौर से सुने बात, ठीक है। किसी और को भी बोलने का मौका दें थोड़ा सा। श्योर या श्योर। फलू का मतलब होता है, फाला का मतलब है उससे एक मुजक्कर ने किया, ठीक है। किया पास्ट टेंस, कर चुका है वो, ठीक है, उसने किया। ये है आपका मुदारे, ये होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस होता है। इसका तर्जुमा फिर क्या होगा, वो एक मुजक्कर। या का मतलब वो होता है, जब भी या होता है तो या का मतलब क्या होता है, वो। ता का मतलब क्या होता है, तुम। ये या ता अलिफ नून, जो मैंने 4 हरफ बताए थे ना, इनका तर्जुमा मैं पहले कितनी दफा बता चुकी हूँ। ता, अलिफ और नून। या का मतलब वो, जब भी या आएगा तो उसका मतलब वो ही होगा, चाहे वो किसी भी सीगे में आ जाए, या का मतलब वो ही होगा। ता जब आ जाए तो तुम होता है, तुम भी होता है और हिया भी होता है, क्योंकि ये दो सीगे एक जैसे हैं। अगर ये पहले वाले 6 सीगों में से तफल्लु आ रहा है तो उसका मतलब तो हिया ही होगा। लेकिन अगर इसमें से आ रहा है, ये बाकी जो मुखातिब की सीगे, इनमें से ता आ रही है, तो फिर उसका मतलब तुम होगा, यू होगा, ठीक है। फिर अलिफ का क्या मतलब होता है, मैं। अलिफ में, हाँ। गौर से सुने आप, जब मैं जी। सुना बोल रही होती हूँ तो आप बोलती हैं, आपको समझ नहीं आता, फिर जब बता रहे होते हैं तो लिसनिंग बहुत जरूरी है, खामोशी के साथ। सही। तो या का मतलब वो, ता का मतलब तुम, अलिफ का मतलब मैं, और नून का मतलब क्या है, नहनु, हम। हम। नहनु हम ही होता है ना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, या का मतलब बताएं या आबिदा। का मतलब वो, ता, ता का मतलब तुम, हम्म, अलिफ का मतलब मैं, और ना का मतलब हम। नून का मतलब, तो जहां पे सॉरी, नून नून का। आएगा वहां पे हम तर्जमा करेंगे, जहां हाँ पे अलिफ आएगा, अलिफ कहाँ आ रहा है पूरी गर्दान में, और नून कहाँ आ हाँ, रहा है। और आखिरी में आ रहा है ना। हाँ, तो हाँ इसका हाँ, मतलब मैं करते हैं ना, मैं जी करते हैं, जी ठीक जी। है। और इसका नहीं, क्या हम करते हैं, हम हम करते हैं, हम हम। ठीक है। बाकी यहाँ 6 सीगों में ये जो तार है, इसका मतलब यू होगा। तुम हम्म, एक करते हो, तुम दो हम्म, करते हो, तुम हम्म, सब करते हो। तुम जी। तुम यू का तर्जुमा यहाँ आएगा। हाँ। लेकिन ये पहले वाले सीगों में, यहाँ पे सब जगह वो का तर्जुमा आएगा। हम्म पहले 6 सीगों में, गायब के सीगों में, थर्ड पर्सन में वो का तर्जुमा आएगा। हम्म और फिर हाजिर के 6 सीगों में तुम का तर्जुमा आएगा, और फिर मुतकल्लिम की सीगों में अना और नहनु का तर्जुमा आएगा, ठीक है। जी। तो अब तो हम इसका मतलब कैसा होगा, वो क्या, वो कर उस हाँ, किस कहेंगे वो या जो। फलू वाहिद है ना, हाँ हाँ, इसमें कौन सी जमीर है, हुआ। हुआ है ना, तो हुआ का हम्म, तर्जुमा क्या होता है, वो, हाँ वो, वो मतलब वो फाला। एक मुजक्कर, हाँ हाँ, वाहिद है ना, वाहिद। जी। तो वो किया। एक मुजक्कर हाँ, गायब है ना। जी जी। लेकिन ये बिल्कुल। यफलू, इसमें आप माजी में तर्जुमा नहीं करेंगे। गायब का मतलब ये नहीं कि तर्जुमा माजी में ले जाएं, ऐसा नहीं होता। गायब का मतलब है कि तर्जुमा आपने हाजिर में ही करना है, लेकिन वो का सीगा लगाना है, जमीर वो की लगानी है, थर्ड पर्सन की हम्म जमीर लगानी है। सब हम्म जगह वो लगेगा। हम्म, वो एक मुजक्कर करता है या करता करेगा, है। अच्छा। करेगा भी। क्योंकि जो फेले हम्म मुजारे होते हैं ना, वो हाल को भी कवर करता है और फ्यूचर को भी कवर करता है, प्रेजेंट हम्म और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो हम्म। यफलु का क्या मतलब होगा, वो एक मुजक्कर करता है या करता करेगा। करेगा। या वो फलानी, वो दो वो दो मुजक्कर। मुजक्कर करते हैं, करेंगे। हाँ, right? वो सब मुजक्कर करते करें कर, करता है, करेंगे। करते हैं, करते हैं, करेंगे। जी। जमा में करते हैं हो जाएगा करते ना। हैं, जी। ये तो हमारी अपनी जबान है ना, इसको तो सही बोले, ठीक हम्म है। अब ये हो गया, ये क्योंकि ये क्या था, ये सारे मुजक्कर के सीगे थे।
वो एक करता है या करेगा, हम्म, वो एक मुजक्कर, दो मुजक्कर करते हैं या करेंगे, या वो सब करते हैं या करते हैं करेंगे। करेंगे। ये ऊपर जमा लिखा हुआ है ना, जी जी। यहाँ से देखा करेंगे जमा है, और फिर ये मुजक्कर है, वो ये एल बनाना है ना, फिर हम्म। ये मुजक्कर और फिर गायब है। गायब के लिए वो आएगा क्योंकि शुरू में हम्म, या आ गया। मुजक्कर के लिए ये जमा मुजक्कर है तो जमा का सीगा है ये। हम्म, और इस तरह इसका तर्जुमा करेंगे, वो सब मुजक्कर करते हैं या करेंगे। हम्म, ठीक है, अब आप आ जाए हम्म, नीचे वाले में, मुअन्नस के सीगे में। तो अब क्या हम्म। तर्जुमा होगा? वो एक मोनस करती है करेगी। हाँ, वो क्यों लगाया हमने, ये तो ता आ रहा है ता, ना। हाँ, ता, ता भी, हाँ और ता भी वही उसी के लिए होगा ना। हाँ, उसी के लिए होगा। इसमें हीजा जमीर होती है, तो हीजा का तर्जुमा क्या जी, होता है? वो ही होता है ना, शी वही होता है होती वो। है जी। जी। तो इसलिए आप देखा करें वहां पे जमीर कौन सी आ रही है। हम्म। अगर अंता की आ रही है तो फिर तो तुम का तर्जुमा करेंगे ना, हाँ, तुम होगा फिर अंती जी। की आ रही है तो तुम का करेंगे। हाँ, तुम होगा जी। लेकिन अगर वहां पे हिया जमीर आ रही है, जैसे यहाँ हम्म, पे हुआ आई थी, तो हमने वो का तर्जुमा किया था ना, हम्म, या हुमा आ रही थी, सही है, या हम्म, हुमा आ रही थी। इन सब का तर्जुमा हम वो में ही करते हैं। ये भी हुमा में वो में तर्जुमा करेंगे, ये भी हम वो में ही करेंगे, हुन्ना। ठीक है, मैंने बताया ये आंखों वाली जमीरें आ जाएं तो वो का तर्जुमा करना है। ठीक है, तो आप देखा करें जमीर कौन सा है। तफालु में चौथे सीग में हिया की जमीर है, वो एक मोन्नस, हम्म, वो हम्म, एक मोन्नस करती है या करेगी। ठीक है, फिर जी। यहाँ पे क्या आएगा? वो दो मोनस करती हैं करेंगी। या करेंगी, आगे यहाँ वो सब मोनस करती हैं करेंगी। या करेंगी। ठीक है, दोनों हम्म, बीच में हम्म, स्लैश डालेंगे ना, क्योंकि जी इसका जो मुजारे की गर्दान होती है, इसका तर्जुमा हाल और मुस्तकबिल दोनों में करना होता है। करती हैं या करेंगी। करेंगी, करेंगी या आने आने वाले करेंगी। जमाने में करेंगी, या भी से सीख लें। जी अब जी। यहाँ पे जो है तू तू जो आप यू बोल रही थी ना, वो यहाँ से शुरू होगा। कौन से हाँ हाँ सीगे से यू शुरू होगा? जी। सातवें तो सीगे से। हम्म, सातवें सीगे से यू शुरू होता है, उससे पहले यू नहीं होता, उससे पहले वो। ये ठीक है, यहाँ भी जी। वो, यहाँ भी वो, सब जगह वो। अब हम्म, सातवें सीगे से आपका यू यू तुम हाँ, शुरू हो जाए, तुम हो यहाँ तक रहेगा 6 सीगों जी में। अब जी। तर्जुमा करें। तुम तुम एक मुजक्कर करोगे, करते हो, करते करते हो या करोगे। फ्यूचर बाद में आता है ना, हाँ हाँ। प्रेजेंट करते पहले हो होता है ना। जी। हम्म, अब इसका करें। तुम दो मुजक्कर करते हो करोगे। या या करोगे। करोगे या हम्म, करोगे। तुम तुम सब मुजक्कर करते हो करो या करोगे। याद रखिए इनमें कौन कौन सी जमीरें हैं। जी जमा की जमीर है, ठीक है ना। वैसे तो जी। फाइल जो है मैं भी बताऊंगी कहाँ के फाइल है, लेकिन अभी मैं जमीरें ही बता देती हूँ। हम्म, तफलीना में क्या होता है? इसमें मोनस वाहिद तुम मोनस। तुम तुम एक मोनस एक एक मोनस, एक हाँ, मोनस करती करती हो हो या करो करोगी। या करोगी। तुम दो मोनस करती हो या हम्म, करोगी। तुम हम्म, सब मोनस करती हो या करोगी। करोगी। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये खत्म हो, यू खत्म हो गया, अब इसमें आ गया इसमें आई। में आ जाएगा। आई और वी आ गया यहाँ पे। हाँ चलो, मुतकल्लिम है ना, फर्स्ट पर्सन। ये जी। इसमें तो दोनों से आएगा, मोनस से मुजक्कर। दोनों के लिए हाँ, आएगा। मैं मैं कर मैं हाँ, मैं एक मुजक्कर या मुअन्नस कर करती करती हूँ या या करूंगी। करता हूँ या, हाँ, या करूंगी या हाँ, करूंगा। जो भी है, इसमें दोनों ही आते हैं। जी। ठीक है ना। हम्म, हम्म, तो जब अफ़अलु का सीगा आएगा तो उसमें अन्ना ज़मीर दोनों के लिए होगा। ठीक है, जी। हम्म, मुजक्कर भी अन्ना कहता है और मुन्नस भी अन्ना ही कहता है। अच्छा, हम्म, अब नफ़अलु में क्या है? मतलब सभी हम, आ जाएंगे, मुजक्कर मुन्नस सभी हाँ, होंगे हम। ये बीच या में क्यों हम लिखा सब। हुआ है, यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है ये? यहाँ हाँ, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ भी आता है और यहाँ भी हाँ, आता है, तो दो दफा लिखने की बजाय इसको मिडल में लिख देते हैं। ठीक है, या तो आप दोनों जगह लिखें, दोनों का अलग अलग तर्जुमा करें, या एक ही जगह लिख के तर्जुमा कर दें। नफलू का क्या तर्जुमा हो सकता है? हम सब करते हैं और या हम सब करेंगे। पहले तो हम दो करते हैं ना, मुसन्ना है जी ना। जी। हम हम सब। दो करते हैं या करेंगे, और फिर हम सब करते हैं या करेंगे। तो जी नफलू के दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। अगर हम दो लगाएंगे तब भी जी नफलू ही होगा, और जी। अगर जमा भी होगा तो
اس میں بھی آپ کا نفل ہوئی ہوگا. میں آپ کے شہر میں آئی بھی ہوں. ہاں ہاں کیا مطلب؟ میں آپ دوبارہ. کینیڈا میں ہوں میں بھی. اچھا پھر آ گئی مار کھانے ہاں یہاں. تو کیا ہوا ابھی وہاں تک پہ؟ ابھی تک آپ ملی نہیں ہے جو مار پڑے. نہیں دیر سے پتہ نہیں میں اس مار کی بات نہیں کر رہی. میں نے کہا آپ اچھا بیمار ہو گئی تھی نا. بیمار نہیں ہاں تھوڑی بہت ہوئی تھی زیادہ نہیں. ہاں میری اچھا آواز جب چلی گئی تھی رائٹ پتہ نہیں کہاں سے لگی آئی ڈونٹ نو آدھا بہتر چلیں ٹائم تھا. چلیں ابھی آپ آرام وہ کریں. شادی کا سیکنڈ ہے نا اس کا شادی کا سیکنڈ حصہ اس میں آیا سوری. اچھا اچھا ہاں چلیں. ہاں یا رک سکتی ہے. اچھا کلاس کو ڈسٹرب نہیں کریں. تھوڑا سوری سیریس سوری. ہو جائیں اور پھر ہم آگے اوکے پڑھتے اوکے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں اپنا تو ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی. تو کون کرے گا گردان پڑھ کے یا زبانی جیسے بھی آپ سنانا چاہیں. میں فوزیہ. استاذہ. ہاں جی آپ پڑھیے. جتنا پریکٹس کریں گے نا جتنا مائک پہ آئیں گے اتنی زبان کھلے گی جی اتنا جھاکا اسی نکلے گا. کا ہاں بہت یا آیا فالو کریں کا گے. کروں یا کسی اور کا. میرے کہے بغیر خود سے مائک چھین کے آیا کریں. ٹھیک ہے. جی مجھے آنا پڑے. جی چلیں. ہاں اسی کو پڑھیے اور زبانی پڑھ سکتی ہیں. جی میں ہاں کوشش کرتی ہوں ہاں استاذہ. ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا ہائڈ کر دیتی ہاں ہوں. جی ہاں چلیے. جی یفعلو یفعلانی یفعلون ہوں، تفعلو تفعلانی یفعلنا ہوں، تفعلو تفعلانی اچھا تفعلو تفعلانی تفعلون ہوں، تفعلینا تفعلانی تفعلنا ہوں. افعلو نفعلو. یہ زیادہ ایزی ہے. جی ہاں یہ یہ زیادہ سمجھ. گردان. اس میں آنی اونا آپ وہی جی آپ نے جیسے ہم نے کتابون اور کتابانی کتابونا بنایا تھا نا. کتابونا تو خیر نہیں ہوتا لیکن مسلمونا تو ہوتا ہے نا. تو جی وہی گردان ہے. مسلمینا جی بنایا نہیں تھا وہی یہاں جی پہ تف. بالکل. اچھا آپ نے یہ والا بولا ہے تف علینا کا بولا ہے آپ نے یہ بولا ہے نا. ہاں جی تفعلینا بالکل ہاں بولا. بولا ہے. ہاں تو تف علینا مسلمینا کی طرح اور باقی یہ ہاں جی بالکل. مسلمانی کی طرح اور یہ مسلمونا کی طرح. جی ٹھیک ہے. اور یفعلنا یہ فعلنا جو ماضی میں فعلنا کا صیغہ کیا تھا یہاں یفعلنا ہے. وہاں فعلنا تھا ضربنا ہے نا. جی ماضی میں یہاں فعلنا تھا نا. یہاں جی بالکل ہاں فعلنا تھا. یہاں تک فعلنا تھا. یہاں تک فعلنا ہے. وہاں ہاں یہاں فعلنا تھا یہاں فعلتنا تھا ماضی میں. فعلتنا تھا. جی ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ آنی اور اونا والے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں. یا جو آ رہا ہے نا وہ 4 سیغوں پہ آ رہا ہے. جب آپ گردان مکمل کریں تو اس کو دیکھیں کہ میں نے سیکھ کیا ہے. 4 جی سیغوں پہ یا آتی ہے. جی ٹھیک ہے. باقی یہ والے جو ہیں ایک ایک سیغے پہ آتے ہیں. صحیح ہے. جی اور اس کے علاوہ تا ہی رہ گئی نا. ہاں جی وہ زیادہ سیغوں پہ ہے. وہ سارے سیغوں پہ باقیوں پہ. یہ 4 سیغے چھوڑ کے 3 غائب کے ہیں اور ایک یہ غائب مؤنث کی غائبہ مؤنثہ. جی اس کے اوپر یہ آ رہی ہے. تو باقی تو یہ پہلی لائن میں تینوں آ گئے. یہ چوتھا آ گیا. باقی سب تا ہی آ رہی ہے اور ان 2 سیغوں پہ افعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے. جی اچھا جناب. تو اب یہ کیا ہے ہو گیا. تو اب اس میں ترجمہ کر لیں گی یفعلو ہاں جی کر لیں. یفعلو کا کروں نا. وہ ایک ہم، مذکر کرتا ہے یا اچھا. کرے گا. استاذہ کروں میں. یفعلو وہ ایک وہ یہاں ہاں جی سب وہ ہوگا. اس ٹھیک ہے. یہاں اس ایک سب وہ جی میں وہ ہے. لکھ دیتے ہیں. یہ سب وہ ہیں چاہے تا ہے چاہے آپ کی یا ہے. جی وہ تو یہ ترجمہ کرنا. وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. ہم، وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. وہ ایک مؤنث کرے گی یا کرتی ہے کرتی یہ ہے کرے یا کرے گی. وہ 2 مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. تم ایک مذکر کرتے ہو یا کرو گے. تم 2 مذکر کرتے ہو یا کرو گے. تم سب مذکر کرتے ہو یا کرو گے. تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. تم 2 مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. تم سب مؤنث کرتی ہو یا کرو گی. میں ایک مذکر یا مؤنث کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا کروں ٹھیک ہے. گا. ٹھیک تم ہے. 2 مؤنث بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے ہم، اور 2 مذکر بس اور یہ سب صرف لفظ مذکر کا کا. ترجمہ کر لیں. مؤنث کو ساتھ رکھ لیں دماغ اچھا میں کہ مؤنث کا بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے. میں ایک مذکر کرتا ہوں یا کروں گا. میں ایک
ہاں اچھا ہم دو ہم مذکر سب کرتے ہیں، ہم دو ہم دو مذکر مذکر کرتے ہیں ہیں یا کریں گے، کریں اور گے ہم سب مذکر سب کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی جی یہ ٹوٹل 15 سیغے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو بھی چونکہ بیچ میں لکھتے ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں تو پھر 14 بنا لیتے ہیں، صحیح ہے؟ جی جی تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ضمیر کہاں آ رہی ہے، اسی حساب سے پھر آپ ترجمہ بھی کریں گے، صحیح ہے؟ اگر ہم جی آ رہی ہے صحیح تو وہ کا ترجمہ کریں گے، جی صحیح ہے؟ اچھا اب اس کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں، ماضی کی گردان کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، 2 حصے کون سے تھے؟ ایک حصے میں وہ آ رہے تھے، یعنی ہم پوری گردان کو ایسے کرتے ہیں کہ سیغے کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 میں ڈیوائڈ ہو گیا جی نا، ایک حصے میں 2 سیغے آتے ہیں اور ایک میں 12 سیغے آتے ہیں، تو 2 والے کون سے سیغے ہوتے ہیں اور 12 والے کون سے ہوتے ہیں؟ 2 والے کون سے سیغے ہوتے ہیں، یعنی اگر ماضی کی پوری گردان کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو پہلا حصہ جو ہے وہ 2 سیغوں والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 2 سیغے آتے ہیں اس میں، باقی میں 12 آتے ہیں، تو 2 میں کون سے سیغے آتے ہیں؟ اچھا وہی جو مستطیر ہے زمین ہاں ہاں مستطیر ہاں جس میں بالکل، پہلا اور چوتھا، ہاں جی پہلا اور چوتھا ہوتا ہے صحیح اچھا پہلا اور چوتھا، جی یہ جو ہے نا ان کو میں نے الگ کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ ان کا فائل اندر بھی آ سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے، جی پہلے جی اور چوتھے سیغے کا فائل اندر اور باہر دونوں طرف سے، یعنی اس کو اگر ہم کہیں تو اندر باہر، ٹھیک ہے نا؟ جی پہلا اور چوتھا، جی بالکل مضارع میں بھی ایسا ہی ہے، یہ پہلا اور چوتھا، یہ پہلا ہے نا اور یہ جی چوتھا ہے، اس ہڈن ہے میں ہاں ان 2 میں کیا ہے؟ فائل اندر باہر ہو سکتا ہے، جی بالکل وہی بات ہے جو ماضی میں ہے، یہاں بھی پہلے جی چوتھے سیغے میں فائل اندر باہر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا کیا ہے کہ باقی ساتھ جڑے ہوئے ہیں 12 سیغے جو رہ گئے نا، ہم نے 2 حصوں میں ماضی کے گردان کو ڈیوائڈ کیا تھا نا، یا فائل اندر ہوگا جی باہر ہوگا، یا پھر 12 سیغوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ساتھ ہی لگا ہوتا ہے نا، جی ساتھ جی ہی لگا ہوا ہے، آپ کو نہ اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہ باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ساتھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی اچھا اب مضارع کی کیسے ترکیب کرتے ہیں؟ مضارع کیسے کرتے ہیں کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا، اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آپ کا ایک تو یہ انتا ضمیر والا سیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ والا، یہ ٹھیک ہے، یہ 2 میں آئے گا، یعنی یہ نمبر 1 ہے تو یہ میں 2 لکھ رہی ہوں نا، ایک گروپ یہ بن گیا اور یہ دوسرا گروپ بنا رہی ہوں، اس دوسرے گروپ میں کون کون سے سیغے آتے ہیں؟ ایک تفعلوا آتا ہے، ایک افعلوا آتا ہے اور ایک نفعلوا آتا ہے، صحیح یہ 3 سیغے جن کے اوپر پیش آتی ہے، یہ نہیں چھوڑ دینا ہے بیچ میں سے، یہ والا مذکر کا، واحد کا، حاضر کا سیغہ جو ہے جس میں انتا ضمیر ہے وہ والا سیغہ، انا ضمیر والا سیغہ اور نحن ضمیر والا سیغہ، یہ گروپ 2 میں آئیں گے، 7 صحیح ہے 7 + 13 + 14، ان میں آپ جو ہے فائل کو کیا کریں گے؟ صرف اندر ڈھونڈیں گے، یعنی ان کا فائل بالکل اندر ہوتا ہے، ان کا تو اندر باہر ہوتا ہے نا، یہ 2 جو ہیں جی یہ اندر باہر ہے، جیسے ماضی میں بھی پہلا اور چوتھے کا اندر باہر ہے، ان 2 میں کیا ہے؟ ان 3 میں کیا ہے؟ دوسرے گروپ میں 3 سیغے آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے یہ والا، ایک آ رہا ہے یہ والا اور ایک یہ آ رہا ہے، 7واں 13واں اور 14واں سیغہ ہے، یہ ہے پہلا اور چوتھا، پہلا + چوتھا اندر باہر، اس میں کیا ہے؟ 7واں 13واں 14واں، یہ کیا ہے؟ صرف اندر، صرف اندر، ٹھیک ہے؟ صرف اندر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اندر باہر ہے نا، یہ جی صرف اندر ہے، صرف اندر، نہ ساتھ لگا ہوا ہوگا نہ باہر ہوگا، صرف اندر ہوگا، 3 پاسبلٹیز ہوتی ہے نا، یا تو ساتھ جی لگا ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے یا پھر اندر ہوتا ہے، 3 پاسبلٹیز ہے نا، ایک یا تو ساتھ لگا ہوتا ہے جیسے ماضی میں بھی ساتھ لگا ہوا تھا 12 سیغوں میں، اور پہلے 2 سیغوں میں کیا تھا؟ اندر باہر تھا، اندر باہر دوسری پاسبلٹی ہوگی، اور تیسری کیا؟ ساتھ لگا ہوا، اب یہاں پر صرف اندر آ رہا ہے، صرف اندر اونلی، آپ کا سیغہ، جیسے میں کہتی ہوں نا فعل امر کے اندر ہی فائل ہوتا ہے، تو فعل امر انہی سیغوں سے بنتا ہے نا، 6 سیغوں سے ہے نا، انہی 6 سیغوں سے بنتا جی ہے، تو جی ان سب کا فائل کیا ہے؟ پھر وہ اندر ہی ہے، سب کا تو نہیں ہوگا، صرف اس 7ویں کا ہوگا، کیونکہ باقی جو ہے ان کا تو آپ کو ساتھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں یا ہے، یہاں الف ہے، یہاں یہ نون ہے، تو یہ فائل لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
तो इसलिए मैंने सिर्फ 7वां और ये 13वां और 14वां लिखवाया है कि इनका सिर्फ अंदर होता है। अच्छा, अब पीछे कौन सी चीज रह गई? अंदर बाहर भी हो बाकी गया, सीगे सिर्फ अंदर भी हो गया। अब तीसरी चीज क्या रह गई है? जुड़े हुए हैं जो साथ। साथ 9 ही। सीगे रहते, 9 सीगे। हाँ, 9 सीगे। अब 9 सीगे को कैसे पहचानेंगे आप? कौन से सीगे हैं? तो नून वाले जितने भी सीगे हैं ना, क्योंकि जी 5 तो ये हो गए, तो 9 रह गए ना पीछे, टोटल 14 है। तो पीछे जो 9 रह गए हैं ना नून वाले सीगे, जी उनमें फाइल साथ ही होगा। कोई भी सीगा नून वाला आएगा ना, मसलन ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे नून वाले सीगे हैं, तो इनके अंदर फाइल साथ ही होगा। इसमें अलिफ लगा हुआ है, माजी में तो 12 में था ना, इनमें 9 में। इसमें ये नून फाइल है, इसमें ये अलिफ फाइल है। ये आपने देखना है कौन सा फाइल है। ये इसमें भी अलिफ है, इसमें भी अलिफ है, साथ ही लगा हुआ है ना, नजर आ रहा है। ये नून है, ये नून है। अच्छा, नून फाइल है, इसलिए तो ये नून गिरता नहीं ना, फाइल तो नहीं फेल से जुदा हो सकता ना, तो इसलिए ये नून गिरता नहीं। आपको पता है ये 2 नून नहीं गिरते, बाकी नून गिर जाते हैं। 7 नून जो होते हैं वो नून गिर जाते हैं, लेकिन ये 2 नून नहीं गिरते। ये हमेशा चिपके होते हैं सीगे के साथ, इनको मबनी कहते हैं सीगे। ये मबनी होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं। तो तफअलूना में वो फाइल है, तो इनका अरे फाइल साथ ही लगा। तफ अलीना में वो नून नहीं गिरता होगा, नहीं? तफ अलीना ये तफअलीना का नून भी गिरता है, और ये गिरता है इसका फाइल किधर है ये पूछना है मैंने। या है ना। या? इसका फाइल या है, क्योंकि नून तो गिर जाता है ना, फाइल तो जुड़ के रहता है। अच्छा फाइल वो होता है जो जुड़ जाता है। तो ये वाला नून भी जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं फिक्स है, और इसका या है, इसका नून नहीं है, क्योंकि ये नून गिर जाता है। जो गिरने वाली चीज होती है वो फाइल नहीं बन सकती। या फिक्स्ड है, वो फाइल है नून से पहले। ये नून जो है ना, ये सारे नून जितने भी आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब नून जो है ना, अगर मौजूद होंगे तो फिर मुजारे मरफू होगा, रफा की हालत में होगा। अगर नून मुजारे की गर्दान में लगा हुआ है साथ, वे तो ये तो वैसे ही रफा की हालत में है ना, ये वाले तो वैसे ही रफा की हालत में दम्मा नजर आ रहा है। ठीक है, ये 5 सीगों में तो दम्मा नजर आ रहा है, ये तो मरफू है। जैसे किसी किस्म पे दम्मा आता है ना, बोले ना, तो वो मरफू होता है। अब जी ये वाले सीगे जो हैं ये कैसे मरफू हैं? ये नून जो है ये दम्मे के बराबर है, जी ये नून दम्मे के बराबर है। इसलिए अगर नून लगा हुआ है तो मुजारे मरफू होगा। अगर नून गिरा हुआ है तो फिर आप पीछे हरफ देखेंगे कौन सा हरफ आ रहा है, जाजमा में से आ रहा है, नासबा में से आ रहा है। उसको देख के फिर फैसला करेंगे, अच्छा फिर फेल मुजारे मंसूब हो रहा है या मजजूम हो रहा है। बहरहाल ये बात की कहानी, अभी जो मैंने समझाया, क्या समझाया बताएं। 14 सीगों में से 2 तो अंदर बाहर होंगे, बाकी ये 3 जो हैं लाम जिन पे दमा आ रहा है, 7वां 13वां 14, इनका फाइल किधर होगा? अंदर ही, सिर्फ अंदर ही। इसको नोट बनाएं, पहले भी समझाया हुआ, बहुत से लोगों को आता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो करें, जिनका कच्चा है। और बाकी जो नून वाले सीगे हैं उनके अंदर फाइल साथ ही लगा हुआ। फाइल जो है, ये फाइल की बात हो रही है ना, अंदर बाहर में क्या बता रही हूँ, फाइल की बात कर रही हूँ ना, कि फाइल अंदर है या बाहर है। या जी तो इसम जाहिर है, बाहर का मतलब है इसम जाहिर, अंदर का मतलब है जमीर। यहाँ पे या जमीर है, यहाँ पे हुआ जमीर है। ठीक है। अच्छा, तो फिर सिर्फ अंदर का मतलब है कि वो जमीर अंदर ही आपने तलाश करनी है, वो आप कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये 7वां सीगा है, इसमें अंता होती है, ये 13वां है, इसमें अन्ना होती है, ये इसमें नहनु होती है। तो ये सिर्फ अंदर ही होती है। ठीक है। तो सीगे याद रखने, 7वां 13वां 14, उसके बाद जितने भी नून वाले सीगे हैं उनमें साथ ही लगा होता है। तो 3 तरीके से हमने मुजारे की गर्दान को डिवाइड किया। जी फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, नून लगा हुआ है, फाइल साथ ही है, फटोफट इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला चौथा सीगा है, अब बाहर भी नजर मार लें, बाहर नहीं है तो अंदर वाली जमीर को बना लें। ठीक है। जी और ये 3 सीगे 13वां 7वां 13वां 14 इनमें तो हमेशा अंदर ही होता है, तो ना बाहर देखना, ना जुड़ा हुआ देखना, कुछ भी नहीं देखना। समझ आ गई बात? जी मैं रिपीट करूँ उस्ताजा ताकि हाँ कर कोई दे, गलती हो तो। कर दे, हाँ कर दे। जी जो पहला और चौथा सीगा है वो अंदर बाहर दोनों तरह से जमीर हो फाइल सकता है। फाइल आ फाइल सकती, फाइल सॉरी हम फाइल फाइल। की बात करें, हाँ फाइल। जी फाइल की, और बोलने में गलती होगी उस्ताजा। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। जी जी और बाकी जो 7वां 13वां और 14वां सीगा है
اس کے اندر ہی ہوتا ہے ضمیر، صرف اندر، فاعل اونلی اندر، اندر ہی صرف کیونکہ فاعل یہ ہوتا ہے۔ اندر باہر ہے نا، جی، تو یہ صرف اندر کہیں گے تبھی بات بنے گی۔ اور صرف باقی جو صحیح ہیں نون والے ہاں ان نو کے سیغے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہاں نون نون، جو ہے وہ مرفوع ہونے کی علامت ہے، ان کا فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ ان کا ساتھ ہی ہوتا ہے فاعل۔ سب کا میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، سب کا فائل میں نے بتا دیا ہے۔ یہ جی نون، یہ دو نون فائل ہیں، باقی یہ حرف کی شکل میں آ رہے ہیں یہ سارے، جی، الف اور یہ سب، یہ دو نون جو ہے نا یہ فائل ہیں، اس لیے یہ گرتے نون نہیں ہیں۔ نسواں۔ جی ابھی آپ کو جب آگے کریں گی نا انشاءاللہ پھر وہ بھی سمجھ میں آئے۔ تو ماضی کی گردان کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اندر باہر پہلے چوتھا سیگا اور باقی 12 سیگے جو ہیں، 12 آپ کو پتہ ہی ہے نا باقی کون سے ہیں، ان میں ساتھ جی لگا ہوتا ہے فائل۔ جی، تو کوئی مشکل نہیں، اس میں آپ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تو فائل تلاش کرنا مشکل، صحیح ہے۔ اچھا اب بھی ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، اور کچھ رہتا ہے، کچھ سوال کچھ ہے کسی کا؟ تو اب میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی یہ سیگا چینج ہوتا رہتا ہے، یہ حرف جو ہے نا مڈل والا یہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی یفعل یا فلو کے وزن پہ آپ کی گردان بنے گی، جب سمیہ سے بنائیں گے، سمیہ سے تو کس سے بنے گی؟ سما سما اس طرح سے، یسماؤ یسمانی تو نہیں بنے گی نا۔ اچھا ایک منٹ، سمیہ کی جب ماضی کی گردان بنے گی تو کیسے بنے گی؟ سمیع، سمیعت، ہاں یعنی فاعلہ کے وزن پہ بنے گی نا، جی جی، اور مضارع کی کس پہ بنے گی؟ یسمعو مطلب یا فلو کے، یفعل، یا فلو کے وزن پہ بنے گی۔ تو یا فلو کی تو ہم نے اوپر بنا لی، یہ یا فلو جی کی بنائی ہے نا، یعنی باب جی فتح کی مضارع کی گردان اور باب سمیہ کی مضارع کی گردان ایک ہی ہوتی ہے، مضارع کی جی دونوں کی سیم ہے، کیونکہ سمیہ یسمع ہوتا ہے اور فعل یفعل ہوتا ہے نا، یعنی فتح یفتح ہوتا ہے، تو دونوں کا مضارع جو ہے وہ یفعل کی گردان پہ بنے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی سمیہ کی بھی گردان اور فتح کی بھی مضارع کی گردان، لیکن دونوں کے ماضی میں فرق ہے نا، جی فتح میں تینوں پہ زبر آتی ہے، سامیہ میں مڈل میں زیر آتی ہے، تو ماضی کے ماضی کے تین جو بنتے ہیں پیر، ان میں بھی تینوں حرکت آ سکتی ہیں، زبر بھی آ سکتی ہے مڈل پہ، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، تو مضارع میں بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع میں اب دو بابوں جی کی جی، آپ نے زبر سے بنا لی، اب یہ والی کس سے بنے گی؟ اس کا ماضی یف کیا ہوگا؟ اس کا ماضی یفعلو، یس نہ، یضربو، ضرب یضربو، یا فلو کا ماضی کیا ہوگا؟ ضرب یضربو، یا فلو کا ماضی کیا ہوگا؟ یفلو، فعل، یفلو کا ماضی ہے فعلا، فعلو، فعلو یا فعل، فعل، فعل یفعل، فعل سے ہم نے فعل کا جو ہمارا تھا اس کو ہم نے 3 سیڑھیاں چڑھایا تھا نا، آپ کو یاد ہے 3 جی سٹیپس وہ بھاگا جی تھا، جی تو جی وہ تینوں گردانے بنائے گا، وہ فعل سے بھی بنائے گا، فاعلہ سے بھی بنائے گا، اور فاعلہ سے بھی بنائے گا۔ تو ابھی اس نے ایک تو بنا لیا فتح یفتح اوپر بنا لیا، ٹھیک ہے، اب فعل یفعل بنائے گا نمبر 2، ٹھیک ہے، اور پھر کیا جی بنائے گا؟ فعل یفعل بنائے گا نمبر 3، کیونکہ وہ 3 سیڑھیاں چڑھا تھا، فعل جو تھا نا بہت پاورفل تھا، وہ 3 باب بناتے ہیں، فعل یفعل فتح بناتا ہے، فعل یفعل سمیع یسمع بناتا ہے، اور پھر فعل یفعل بنا رہے نا، تو فعل سے 3 باب بنتے ہیں، ایک تو باب فتح بنتا ہے، ایک آپ کا فعل یہاں یہ بنا رہے ہیں ضرب یضرب، اور تیسرا باب جو ہے نون بنتا ہے، یہ 3 مین یہ بناتے ہیں فعل، پہلے بنائے گا فعل یفعل، ٹھیک ہے، پھر بنائے گا فعل یفعل، ابھی ہم بنا رہے ہیں، پھر فعل یفعل بنائے گا، فعل یفعل، اس کا بھی ماضی فعل ہے یہ، تو فعل جو ہوتا ہے بہت پاورفل ہوتا ہے، یہ 3 ٹھک 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 3 سیڑھیاں چڑھا تھا، اس لیے اس نے 3 گردانے بنائے، ٹھیک ہے، ٹھیک تو فعل سے 3 طرح بنتی ہے، تو اس کا جب بھی دیکھیں یہاں زیر آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے یا پیش آئی ہے، تو اس کے پہلے سب سے پہلے کیا کریں؟ اس کے تینوں پہ زبر لگائیں ماضی میں، اگر زبر نہیں لگ رہی، زبر سے نہیں بن رہا، تو پھر آگے جائیں زیر پہ اور پیش پہ جائیں، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یفعلو، تو اس کا ماضی فعل بنا، فعل یفعلو کون سا باب بنا؟ ماضی کی، ہاں ہاں ماضی کی گردان تو فعل سے ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے، ضرب ضربا
لیکن مضارع میں آ کے زیر آ جائے گی تو یہ کون سا بنا اگر ماضی میں آپ کا زبر ہے اور مضارع یہاں پہ آپ کا زیر ہے تو یہ باب ضربہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں تینوں پہ زبر فعل یفعلو تو یہ ضربہ بنے گا. ماضی میں تینوں پہ زبر ہے. جی اچھا, پھر ہم کوئی بھی روٹ ورڈ ڈال سکتے ہیں نا اس میں, ضربہ ڈالیں, ذہبہ ڈالیں, جو بھی ہمارے باب پہ آتا ہے وہ ڈال لیں. تو ضربہ یضربو ہو جائے گا. تو فعل یفعلو, یفعلو سے گردان بنائیں گے تو بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس یہاں پہ آپ نے زیر ڈال دینی, اور کچھ بھی نہیں کرنا. باقی گردان اسی طرح سے ہے, پوری گردان جو اس سے بتائی ہے. اور اس میں جو اندر باہر آ رہے ہیں وہ بھی یہ دو ہی صیغے آ رہے ہیں, اور جو صرف اندر آ رہے ہیں وہ یہ والا اور یہ والا اور یہ والے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی سارا سسٹم. باقی 9 میں کیا ہے, فائل ساتھ ہی لگاؤ, تو اس میں کوئی فرق نہیں. ترجمے میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف باب کا فرق ہوتا ہے. وہ اوپر والا باب فتح تھا کیونکہ وہ دونوں طرف زبر آ رہی تھی. یہاں پہ ایک طرف زبر آ رہی ہے اور ایک طرف زیر آ رہی ہے, اس لیے باب چینج ہو گیا. یہ آپ کا ضربہ بن گیا. صحیح ہے, تو گردان ویسے ہی ہے. افعلو پورا آپ کا زیر چلے گا. جب آپ نے یہ بنا لیا نا, یا فیلو بنا لیا, تو پھر یا فیلو سے ہی پوری گردان بنی باب ضربہ کی. اچھا, اس کے بعد آپ کا یفعلو, تو یہ کون سی, ایک طرف زبر آ رہی ہے ایک طرف پیش آ رہی ہے, تو یہ کون سی گردان ہے؟ ماضی ہے اس کا فعل اور یہ یفعلانی نصر ينصر نصر ينصر ينصر ہوں. تو کیا, ہاں, ینصر باب نصرہ سے بنے گی نا. باب نصرہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, نصرہ ینصرو, یعنی ادھر تینوں پہ زبر آتی ہے, ادھر پیش آتی ہے. تو آپ کی اب یہ کیا بن گئی, یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو. اب صرف دیکھیں فرق کیا ہے, صرف پیش کا ہے, باقی کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بنانی ہوگی تو بنا لیں گے. ابھی تو ہم نے بیسک گردان یاد کرنی ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے, اس کے جو 3 پارٹ میں نے بنائے وہ یاد کرنے ہیں. اچھا, پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ افعال جن کا ماضی فعل کے وزن پر آتا ہے, لازمی نہیں ہوتا کہ اس کا مضارع بھی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہی ہو. ہمیشہ زبر کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مضارع زبر کے ساتھ جو آتا ہے وہ صرف 2 بابوں میں آتا ہے, ایک سمیہ میں اور ایک فتحہ میں. عین کلمے پہ زبر جو آتی ہے مضارع میں وہ صرف 2 بابوں میں آتی ہے, ایک باب فتحہ میں اور ایک اس میں, ایک دوسری کس میں آتی ہے, سمیہ. اچھا, عین کلمے پہ زبر اگر مضارع پہ جی آ رہی ہو تو 2 باب بنیں گے نا, یا تو فتحہ بنے گا یا پھر سمیہ بنے گا. ٹھیک ہے نا, اگر فعل سے بن رہا ہے تو 2 بنیں گے. ماضی میں اگر فعل ہے تو مضارع میں عین کلمے پہ زبر ہے تو 2 باب بنیں گے, یفعلو اور یفعلو کے وزن پر. اچھا, یہ کہہ رہی یعنی یفعلو کے وزن پر ہی آئے گا, اور وہ یفعلو کے وزن پہ, ہاں, اس کے وزن پر ہی خالی نہیں آئے گا, ان 2 اوزان پہ بھی آ سکتا ہے مضارع. اچھا, یہ ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے فعل کا کون سا بن رہا ہے, تو وہ ہمیں جیسے عربوں نے بتا دیا ہے وہی ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. جیسے انہوں نے بتا دیا نا کہ یہ سمائی مؤنث ہے, تو یہ فعل جو باب بنتے ہیں یہ سمائی ہوتے ہیں. یہ ہمیں عربوں سے جیسے سنے ہیں ویسے ہی ہے کہ یہ باب ہے اور یہ باب ہے, اس طرح بنتا ہے. یعنی اگر دونوں طرف زبر ہے تو فتحہ اور سمیہ, فتحہ صرف بنے گا. ٹھیک ہے, دونوں طرف زبر ہے. اگر ایک طرف زیر ہے اور دوسری طرف زبر ہے تو سمیہ بنے گا. ٹھیک ہے, اگر ادھر زبر ہے اور ادھر زیر ہے تو ضربہ بنے گا. ادھر آپ کا زیر ہے اور ادھر زبر, سامیہ بنا لیا. اگر ادھر زبر ہے تینوں پہ اور ادھر پیش آ رہی ہے تو نصرہ بنے گا. تو یہ 4 باب بڑے بڑے ہیں, ان کو یاد کر لیں. ویسے 6 ہیں ٹوٹل. پھر ہم نے یہ سارے کیے تھے. اب آپ جلدی جلدی بتائیں یہ کون سا باب ہے. میں بولتی جاتی ہوں, آپ بتاتے جائیں. خلق یخلق, ادھر زبر ہے اور ادھر پیش ہے, کون سا باب ہے؟ خلق فعل ادھر زبر, ادھر زبر, ادھر زبر فا, ادھر زبر, ادھر زیر دواد, ادھر زبر, ادھر زیر داد. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. ادھر ابھی سارے سب میں زبر ہی آ رہی ہے, ادھر صرف آپ نے ادھر دیکھنا ہے پیش آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے. یہ 3 ہی پاسبلٹیز ہے نا. اگر یہاں پہ پیش آ رہی ہے تو نصر آ, ادھر زبر آ رہی ہے, ادھر تو ہے ہی سب پہ زبر. ٹھیک ہے, تو اگر ادھر بھی زبر ہے ادھر بھی زبر ہی آ رہی ہے تو فتح, ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے تو ضربہ, ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے تو وہ ضربہ, دونوں ہو گئے. پھر یہاں پہ بھی زبر ہے یہاں پہ زبر ہے تو کون سا باب ہے؟
فتح 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 فتح، यहाँ जबर है, यहाँ पेश है نصر نصر नसरा, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे जबर है فتح 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 हाँ, فتح यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है نصر नसर। نصر ينصر क्योंकि बाप नसरा इसी तरह होता है, नसरा यनसुरू ही होता है ना, ठीक है। फिर ये गफल आया और ये क्या है, या फिलू है, तो क्या होगा? حسب ضرب ضرب हाँ, ضرب दरब ضرب दरब दरबा दरबा यद्रिबू है ना, दरबा यद्रिबू, अकला याकिलू दरबा यद्रिबू द्वाद, ठीक है। और सजदा यसजुदू, इधर जबर है। نصر نصر मुजारे की ये देखा करें और माजी की ये देखा करें, इनसे ही पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तो सब पे जबर ही लगी है ना, तो आप जल्दी जल्दी पहचान रहे हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ जेर भी होगी, यहाँ जबर होगी, यहाँ जेर होगी, तो फिर आप उसको उस तरीके से। अच्छा, अब देखें, यहाँ जेर है और यहाँ जबर है, तो क्या है? ضرب ये वाला दरबा। ضرب अच्छा, दखला यदखुलू यहाँ पेश आ गई है, तो نصر نصر यहाँ पे खराजा यखरुजू पेश आ गई, نصر तो ये आपका नसरा हो गया, ठीक है। तो इसको छोटा करके मैंने लिखा है, वैसे तो नसरा यनसुरू होता है, और उसको छोटा करके नून बोल देते हैं। ज़हबा यज़हबू, अब मैं नहीं बोलूंगी। فتح فتح हाँ, रज़का यरज़ुकू, यहाँ की हरकत देखें, نصر نصر ينصر नसरा, ज़लमा ضرب ضرب يضرب दाद, ऑपोजिट हो गई ना, दोनों तरफ सेम हो तो फतहा, और फिर दो ऑपोजिट है ना, ये वाली एक पेश आ रही है, एक जेर आ रही है, तो वो ये वाली जब पेश आएगी तो नसरा, और जेर आएगी तो दरबा। ना जाए, दोनों तरफ जबर आ गई, فتح فتح फतहा। रजा यरजिउ, ضرب ضرب दरबा। बलगा यबलुगु, نصر ये ينصر होता है लाम कलमा, ठीक है, बीच वाला मिडल वाला, इसकी हरकत को देखते हैं। ये तो अलामत मुजारे है, ये फा है और ये लाम है, और ये आपका ऐन, ऐन कलमा, सॉरी ऐन कलमा। ऐन कलमा मिडल वाला कलमा होता है, उसकी हरकत को देखा करें, यहाँ भी देखा करें और यहाँ भी देखा करें, दोनों तरफ जबर आ रही हूँ तो फतबा फतहा, इधर जबर इधर जेर तो दरबा, इधर जबर इधर पेश तो नसरा। तीन ही तो बाब है, ठीक है, बड़े बाब, ठीक है। तो फाला 3 सीढ़ियां चढ़ा था, तो ये फाला के वजन पे सारे, तो ये तीनों में से कोई एक बाब ही बनाएगा ना, ठीक है, कोई भी बना सकता है। अच्छा, उसके बाद जाहदा यजअदु, فتح فتح ये हमने खुद नहीं बनाया, ये अरबों ने बनाया, ये समाई है, इनको जैसे इन्होंने बनाया है, ऐसे ही हमने इनको यूज करना है। नफा यनफिऊ नहीं कह सकते, यनफू नहीं कह सकते, क्योंकि वो पढ़ना मुश्किल है ना। लेकिन 3 पॉसिबिलिटी है ना मुजारे में, तो जबर है, जेर है और पेश है, तो इसी से वो आसानी से मुंह से निकल रहा है आपका, इसलिए वो बाप फतहा में ही जाएगा। उसको आप दरबा में यनफिऊ नहीं कर सकते, यनफू नहीं कर सकते, वो आपके मुंह से नहीं निकलेगा। तो देखें, नजरा यनजुरू ही होता है, यनजरू करेंगे गलत है, यनजरू करेंगे गलत है, यनजुरू, क्योंकि आपने यनजरू सुना नहीं होगा कभी, मुंह से ही नहीं निकलता, यनजरू भी नहीं निकलता, मुश्किल है, यनजुरू इजी फ्लो होता है, नजरा यनजुरू तो नून से। अच्छा, कभी मुश्किल हो ना, तीनों बना के देख लें, ठीक है। जो आपको लगता है कि ये मुंह से आसानी से जा रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है इसका, बस वो आपका फिर वो बाब होगा। 99% तो ऐसे ही सही हो जाता है, नहीं तो फिर डिक्शनरी कंसल्ट करें। नजला यंजिलू, ضرب ضرب दरबा यद्रिबू, सदका, نصر نصر यहाँ पे देखना, आपने इससे देखे बगैर नहीं आएगा, ठीक है, या तो जबानी याद हो, ठीक है, या फिर इसको देखें, अभी देख देख के करें, फिर आपको जबानी याद हो जाएगी, क्योंकि इतने यूज होते हैं ना कुरान में, हर वक्त यूज होते हैं। يشكر लेकिन आता नहीं है, यकजिबून आता है ना कुरान में, यकजिबून आता है ना, जी यकजिबूना हम यूज करते हैं ना, तो जी यकजिबू ही बनता है, तभी यस्किबूना यकजिबूना बनता है, और यकजिबानी भी बनता है, वो दोनों झूठ बोलते हैं या बोलेंगे। यकजिबूना वो सब झूठ बोलते हैं, यकजिबू का मतलब है वो एक झूठ बोलता है या बोलेगा, ठीक है, इनका तर्जुमा भी करने की कोशिश। अच्छा, फिर तकजीबू होगा तो उसका क्या तर्जुमा होगा, वो एक झूठ बोलती है या बोलेगी, है ना। और जी तकजीबू में अंता ज़मीर भी हो सकती है, जी और तकजीबों में हिया भी हो सकती है, तो वो टेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा कुरान के कि यहाँ पे हिया आई है या अंता आई है, वो कोई मुश्किल नहीं,
जैसे आप दो नस्बी और जरी हालत का पता लगा लेते हैं ना, एक ही होती है ना नस्बी जरी हालत, मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो कैसे पता चलता है कि ये नस्बी या जरी है, तो पता चल जाता है। तो इसी तरह तकजीबु तकजीबू का भी पता चल जाएगा। अच्छा, शकरा यशकुरु पेश आ गई नसर नसरा, नसरा यहाँ पे ये हो गया नसरा और ये भी नसरा, ये तीनों आखिरी जो है ना। अच्छा, अभी ये क्या करेंगे, मुजारे चेंज, माजी चेंज करेंगे। जब माजी में जेर आती है ना तो फिर यहाँ पे जबर आती है। इसकी तो तीन पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इसने तीन सीढ़ियां चढ़ी थी, इसलिए इससे तीन तरह के बाब बन रहे थे, नसरा भी बन रहा था और फतहा भी बन रहा था और दरबा भी बन रहा था। किसने तीन, फा अला ने तीन सीढ़ियां चढ़ी थी। फा अला जो था ना, ये तीनों पे जबर आती है, वो तीन सीढ़ियां चढ़, तीन बाब बने। ये बेचारा जो था थोड़ा उससे कम था तो उसने दो सीढ़ियां चढ़ी थी, तो उसने दो ही बाब बनाए थे। एक तो समिया, ये आपको समिया लग रहा है ना, जी, ये कोई और लग रहा है, यहाँ पे जबर आ रही है कि फतहा तो नहीं बना रहे। नहीं समिया फतहा में यहाँ पे तीनों पे जबर होती है। जी, और फरिया उन्होंने क्यों बनाया कि फराहा पढ़ना मुश्किल होता है, अमला पढ़ना मुश्किल होता है, अलमा पढ़ना है ना, मुसरी निकलता ना दहा का, तो इन्होंने इसको बाप समिया में डाल दिया, जेर लगाइए ताकि आसानी से फ्लो हो। उससे फिर क्या हुआ, मुजारे में जबर आ गई, क्योंकि मुजारे में अगर पेश लगाते या जेर लगाते तो फिर पढ़ा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने फिर जबर लगाए, तो इस तरह इन्होंने उसके बाप का नाम समिया या स्माउ रख दिया। तो यहाँ पे जेर हो और यहाँ पे जबर हो तो एक ही बाप बनेगा समिया। अगर यहाँ भी जेर हो और यहाँ भी जेर आ जाए तो फिर कौन सा बाब बनेगा, हसीबा। उसमें तो गिनती के कोई, मेरे ख्याल में पूरे कुरान में 10 फेल भी नहीं आते, इतना बड़ा कुरान है, सिर्फ 10 कोई आते हैं हसीबा से फेल, इससे भी कम होंगे। ये तो मैं वैसे ही थोड़ा बता रही हूँ ज्यादा ही। तो ये वाले समिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये तीन ऊपर वाले बाब यूज होते हैं, नसरा फतह और ये लफ्ज उन्हीं से बनते हैं। फिर समिया है, फिर उसके बाद हसीबा। हसीबा गिनती के हैं और करुमा तो और भी थोड़े हैं कुरान में। तो ये आपका जब यहाँ पर आएगा ना जेर, तो फिर ये समिया बनेगा। और दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी जेर आ रहा हो या अभी देखें यहाँ पर एक आएगा जिसमें आपका एक इन्होंने दिया है हसीबा और यह हसीबू। अब ये बाप समिया तो नहीं है ना, नहीं ये हसीबा है। समिया में इधर जेर होती है, इधर जबर होती है, तो बाकी जितने भी हैं वो आपके बाप समिया है, ठीक है। और ये वाला जो एक आया बीच में ये आपका, इसी तरह और भी होते हैं, वरिसा या वरिसा या रिसू, ठीक है। ये आपका क्या है, यरिसू, क्या बन रहा है ये, दोनों तरफ जेर आ रही है ना, तो ये बाप हसीबा बन रहा है। तो गिनती के आते हैं, गिनती के एक दो आएंगे, वो आप कुरान में आपको पता चल जाएगा, उनके माजी में भी जेर होगी, मुजारे में भी। तो ज्यादातर क्या होंगे, समिया से होंगे। इधर जेर आप देखें तो इधर इधर जबर लगा के उसको कर लें। अगर इधर जबर आ रहा हो तो लाजिम जो होगा यहाँ पे या तो तीनों पे जबर आएगी या जेर आएगी, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जबर आ रही है या जेर आ रही है। अगर जेर आ रही है पता चल जाता है। अब यकदमा का आप बनाए जरा, कदमा तो नहीं होता ना, अगर कदमा हो तो फतहा बन जाएगा ना। कदीमा होता जी, है, हामिदा होता है, हमदा नहीं होता, सामिया होता है। तो अब आपको पता लगे यहाँ पे ये अगर जबर होती तब तो फतहा बनता, लेकिन यहाँ तो जेर आती है, समिया होता है, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। दोनों तरफ जेर आएगी तो वैसे ये जो है ना दोनों से यूज हो जाता है। ये जो फेल है ना ये वाला, ये आपका हसीबा या सबू से भी यूज हो जाता है, यानी बाप समिया से भी यूज हो जाता है, कुरान मजीद में आपको मिलता है। और हसीबा से भी यूज हो जाता है। ये एक ही इन्होंने दिया और वो समिया में भी आता है और उसमें भी आता है, हसीबा में भी आता है। तो दोनों तरह से कुरान में आ जाता है, ये पता चल जाता है फिर क्या उनसे बाप से है। अब मरदा नहीं होता, मरीदा होता है, खबला नहीं होता, शहदा नहीं होता, रकीबा होता है, यरकबू। तो फिर उसके बाद ये थोड़े से इन्होंने दिए हैं कि ये आपका पेश से भी आते हैं, माजी में पेश आ जाती है। जब माजी में पेश आती है तो मुजारे में लाजम पेश आती है, क्योंकि ये बहुत मुटल्लू था, इसने कहा मैं तो बस जिधर हूं उधर ही बैठूंगा, मैं नहीं चढ़ सकता कहीं। तो वो अपनी सीढ़ी से हिला ही नहीं, तो उसने एक ही बाप बनाया। फिर ये जो था ऊपर वाला, ये थोड़ा सा जो था जेर वाला, ये फाइला जो था, उसने दो बाप बनाए थे। एक उसने बना दिया समिया यस्मा और एक उसने हसीबा या हसीबू, इसने एक ही बनाया, करुबा या क्रूबू। तो इसमें दोनों तरफ ही पेश है, सही है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो दोनों तरफ जबर हो
दोनों तरफ जबर हो तो कौन सा बाब बनता है, दोनों तरफ जेर हो तो कौन सा बाब बनता है, दोनों तरफ पेश हो तो कौन सा बाब बनता है। यानी इधर जबर, इधर जबर, इधर जेर, इधर जेर, इधर पेश और इधर भी पेश। अब मुझे आप बताएं कौन से बाब बनेंगे, ये कौन सा बाब बनेगा। दोनों फतहा बन जाएगा। दोनों तरफ जेर हो तो कौन सा बनेगा, हसीबा, हसीबा बन हसीबा। जाएगा। दोनों तरफ पेश हो तो कौन सा बनेगा, करूमा, कर्मा। अब मैं आपको ऑपोजिट दे देती हूँ, ठीक है। ये तो दोनों तरफ सेम थे ना, ये तो सेम वाले मैंने दे दिया, दोनों तरफ सेम हरकतें थी और इजी कर दिया ना मैंने उसको। दोनों तरफ पेश हो तो कर्मा, दोनों तरफ ये तो हसीबा, दोनों तरफ ये हो गया। अब ऑपोजिट कर देते हैं। अब करते हैं इधर जबर और उधर जेर। दरिबा, दरिबा बन दरबा, जाए, दरबा, दरबा या द्रिबु बन जाए। अच्छा, जी। इधर मैं आपको जबर क्या करके देती हूँ, जबर नहीं, हाँ इधर जबर और इधर मैं पेश लगाती हूँ, क्या होगा, नून। हाँ, नसर, हाँ, अब क्या रह गया, इधर जेर और इधर जबर, ये ऑपोजिट है, ये सारे ऑपोजिट है ना, ये सारे ऑपोजिट है। इधर जबर, इधर जेर, इधर जबर, इधर पेश, इधर जेर, इधर जबर, ये सारे ऑपोजिट, ये ऑपोजिट वालों का है। तो ये आपका बात कौन सा बनेगा यहाँ पे, समिया, समिया। नहीं मुश्किल है, समिया नहीं बनेगा। जब ऑपोजिट साइंस होंगी तो या तो दरबा बनेगा या नसरा बनेगा या समिया बनेगा। जब समिया सेम जी, साइन होंगी तो फतहा या ये वाला क्या है, हसीबा, सेम साइंस होंगी तो या कर्मा बनेगा। दोनों तरफ जबर फतहा, दोनों तरफ जेर हसीबा, दोनों तरफ पेश कर्मा। ये ऑपोजिट है, जबर जेर दरबा। आपने खुद ही बता दिया मुझे, ये जबर है, ये पेश है, ये मुजारे है, ठीक है, और ये माजी है। माजी जी, में जबर आता है, मुजारे में पेश आती तो नसर, और यहाँ जेर है तो ये, ठीक है। चलिए अब ये तर्जुमा करना है, लेकिन तर्जुमा अभी आप ये पहले पक्का कर लें। ये पिछली दफा का मैंने आज सारा रिवाइज कराया, कुछ एडिशन किया थोड़ा बहुत। अगर तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपको इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है ना, ये एक एक लफ्ज बनेगा यहाँ पे, वो गर्दान का एक एक सीगा बनेगा बस। अब उसमें से आपने कौन सा सीगा बनाना है, वो आपने सोचना है कि मैंने कौन सा सीगा, जो मुजारी की गर्दान आपने सीखी है ना आज, उसमें से मैंने कौन सा, क्योंकि ये सब देखें हैं, हूं है, देता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस बनेंगे, ये मुजारे की गर्दान का तर्जुमा होगा, ठीक है ना। तो हम सब्र करते हैं, ये बहुत फन है। हम सब्र करते हैं तो हम के लिए क्या यूज होता है, नून आएगा ना पहले, नून, हाँ सबसे पहले नून आएगा। और नून आएगा, कौन सब्र करते नदरिबू, हैं, स्वाद बार रा सब्र है ना, तो जी, क्या होगा, नदरिबू, हाँ हाँ, अभी देखें यार क्या कर रहे हैं आप लोग। न, नस, नस, किस किस स्वाद आएगा ना, स्वाद अच्छा आएगा सर, मुझे ये बताएं किस वजन पे ये बनेगा, नफ आलू के वजन पे बनेगा ना, नफ आलू के वजन पे बनेगा, नफ उलू बनेगा, ठीक है। हम सब्र करते हैं क्योंकि नसरा यंसुरू है ना, तो हम सब्र करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, सब्र के लिए स्वाद बार रहा होता है तो नस, नस, सबर है नस यस, बेरून नहीं 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 ये हमने गलत बनाया, नहीं नहीं ये गलत हमने बनाया है, ये हमने नस नसरा बेरू यंसुरू पे होगा, बना है, नस बेरू होगा, नफ नस इलू के बेरू, बदले, ठीक है। तो आप पहले अपना सीगा बनाएं, भाव अपना सही चूज करें, नहीं पता तो डिक्शनरी देखें या पूछें, किताब में देखें कहीं, नस बेरू। बेरू, अब जो कह रहा था ना जमीर भी आगे कोई लगा रहा था, मैंने आवाज सुनी है, तो साजा यहाँ ये तो वहां से, ना जमीर तो इसके अंदर ही है ना, मैंने बताया ना जी, वो तो अंदर ही है फाइल। मैंने बताया 7वें सीगे में आगे लगाने की जरूरत नहीं है फाइल, 13वें और 14वें सीगे में अंदर ही फाइल होता है। तो नस्ब रूह के अंदर ही आपका नहनु जमीर फाइल है, अब आगे ना जमीर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जो ना आएगी ना फिर वो मफूल के लिए आएगी, फाइल तो अंदर ही है, वो जो ना लाएंगे ना फिर वो आगे मफूल के लिए आएगी। तो नस्बिरु हम सब्र करते हैं, वो ठंडा पानी पीते हैं। अब शरीबा यशरबु, मैं आपको वो बता देती हूँ बाप कौन सा है, शरीबा यशरबु, बाप समिया है ना। अच्छा अब बताइए पानी के लिए क्या आएगा, यशरेबू, वो ठंडा पानी, यशरेबू, वो यानी बहुत सारे जमा का लोग, सीगा आएगा ना साजा, जमा का आएगा क्योंकि है लगा हुआ है, ठीक है। जी, अच्छा वो इधर वो लगा हुआ है, इधर जमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है पहले 4 सीगों में से, गायब की सीगों में से आएगा। और पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, इसका मतलब मुजक्कर है,
जी है ना। तो क्या कौन सा वाला सीगा आएगा, पहला यशरिबू यशरिबूना है ना यशरिबूना, यशरिबूना। देखिए एक एक लफ्ज में आ रहा है, जो आपकी गर्दान के सीगे हैं उनका तर्जुमा इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो है क्या, यशरिबूना। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अब ये कितना आसान है, कौन सा सीगा आएगा, हम आ गया फिर दोबारा से, तो वही नहनु वाला आएगा ना, नून वाला। जी तो क्या होगा, नाबुदू नाबुदू। हम इबादत करते हैं या करेंगे दोनों तरफ, लेकिन यहाँ करते हैं सिर्फ दिया हुआ तो, ठीक है, नाबुदू। जी ठीक है, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो मैं के लिए क्या आता है, अलिफ आता है ना। जी तो अस्कुरु ज़करा, अज कुर अज कुरु अजकुर नहीं करें, अजकुरू। कुरु मुजारे में क्या आता है, आप जी उल्लू के वजन। अस्कुरु जी मुजारे में हमेशा पेश आता है, सबको मैं देखें यहाँ नून, ये नून दमे के बराबर है, जी ठीक है, बाकी दमा आ रहे हैं। उसके बाद अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है। यहाँ पे अल्लाह जो है ना वो इसम जाहिर अच्छा, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो यहाँ अल्लाह को तो हम भूल ही गए ना। जी हाँ, तो नाबुदू, नाबुदल, अब्दुल्ला नाबुदू, अब्दुल्ला अल्लाह, अल्लाह क्या बनेंगे, इसका फाइल तो अंदर ही मौजूद है, तो अल्लाह क्या बनेंगे, हाँ, नाबुदुल्लाह, हाँ। हाँ नाबुदुल्लाह अच्छा, यहाँ पे भी हम यशरबू, यहाँ पे हम ठंडा हाँ ठंडा पानी भूल गए, तो क्या करेंगे, बारिदुन अलमा यशरबूना वो अलबारिदु पीते हैं, अलमा अलमा, क्योंकि यह मफूल बना रहे हैं, क्योंकि फाइल अंदर ही है, जी फाइल यहाँ भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है, अलमा अल बारिदा, बारिदा उसकी जो सिफ्त है ना वो उस्ताजा उसके ऊपर भी यहाँ जबर है। पे नून रहेगा ये वाला हाँ रहेगा, क्यों क्यों हटाएंगे, वाई रहेगा अच्छा हटाएंगे क्यों, वो तो पीछे कुछ आए तो हटाते हैं ना। अच्छा ठीक ठीक है, मुजारे मरफू ही आएगा, ये फाइल है ना सही है इसका, और नून भी मौजूद हाँ रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जब पीछे कुछ आता है ना फिर वो नून गिराता है, सही है अब पीछे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो नून आपका मौजूद ना, अब यहाँ पे मुजारे मरफू ही है, तो यहाँ मुजारे मरफू है। अल्लाह हा क्या ये मफूल है, उस्कुरुल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ये मफूल हो गया, इसके अंदर ही फाइल है, उस्कुरु में अन्ना जमीर फाइल है, ठीक है, ये पेश है मेरी, इतनी बड़ी बन जाती है। अच्छा, अब क्या है, मुजारे के आखिर में पेश है, और ज़करा यस्कुरु, उस अज़कुरु आएगा, उस्कुरु नहीं आएगा, अज़कुरु। अन्ना के लिए क्या होते हैं, अलिफ के ऊपर जबर होती है, जी अज़कुरु, उस्कुरु नहीं बोले, उस्कुर तो अमर बनता है, हाँ जी अमर बनता हुआ ये अज़कुरु, ये जो आपका ये हमजा असली होता है, ये वाला, ये गिरता नहीं है पीछे से मिलाने से, ये जो मुतकल्लिम का हमजा है ना, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तो ये हमजा असली है। अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है। अब अल्लाह, यगफिरुल्लाह हाँ, अब देखें यहाँ पर आपका अल्लाह फाइल है, जी और किसको बख्श देता है, गुनाहों को, ठीक है, तो जुनूबा ये आपका मफूल है, और बख्श देता जी है गफारा। जब फाइल इसम जाहिर होता है तो फेल हमेशा कैसा आता है, मुदारे आएगा ना उस्ताजा यहाँ पे आ, मुजारे आएगा, हाँ ठीक है, जी या गफिरू, और आगे अल्लाह फाइल होगा, जी या गफिरुल्लाहु। अब ये फेल की जमीर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला फाइल आ जी गया, तो अब ये क्या हो गया आपका, आगे क्या आएगा, गुनाहों को, जो अज़ुनूबा अज़ुनूबा। ये जो लगाते हैं ना फाइल मुफलिन पे जरूर अलिफ लाम लगाया करें, ऐसे ना बनाया करें, तो ये अज़ुनूबा हो जाएगा, गुनाहों को, बहुत सारे गुनाह है ना, तो ये हो गया फेल, फाइल और मफूल। तो फाइल इसम जाहिरा और मफूल भी इसम जाहिरा, दोनों इसम जाहिरा आ रहे हैं, कोई भी जमीर नहीं आ रहा, सिर्फ फेल आ रहा है उसके बाद। अच्छा, जब फाइल इसम जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद आता है, ठीक है, ये याद रखें, जब जी फाइल इसम जाहिर आएगा तो फेल का सीगा हमेशा वाहिद आए। यहाँ पर आपका फाइल इसम जाहिर नहीं था ना, वो ठंडा पानी पीते हैं, तो फाइल क्या था, जमीर था, इसलिए इसको जी पूरा सीगा लगाया गया था, यशरबू नहीं, सिर्फ सिर्फ यशरबू नहीं आया ना, यशरबूना पूरा आया था, यहाँ भी पूरा आया था, क्योंकि फाइल इसम जाहिर नहीं था। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम ज़मीर है, मैं भी ज़मीर है, अल्लाह जो है ना इसम जाहिर फाइल है। अब अल्लाह हमें रिज्क देता है, हमें जो होगा ये मफूल होगा, और अल्लाह कौन है, ये फाइल है, जाहिर है जी पता चल रहा है ना फाइल कौन है, देने वाला कौन है, तो रजा, रज़क़नल्लाह रा, यार होगा ना उस्ताजा नहीं होगा
अच्छा हमें है देता ना, तो है। हमें जो हाँ है, जी, हमें के लिए क्या यूज होगा? ना। ना। यर्जुकु अब ना अगर आपने सुकून के साथ, जैसे भी वो रज़कना बोल रही थी कुछ अभी, अगर आपने जी सुकून के साथ यूज किया ना, इसके ऊपर सुकून डाल दिया, तो ये फाइल बन जाएगा। जी तो ये तो हमने मफूल बनाना है, जी, मफूल फाइल तो बनाना। हमारा अल्लाह है। तो जी जब भी आपका मफूल जो होता है वो जमीर होती है, जी मफूल जमीर होती है और फाइल इसम ज़ाहिर होता है, तो मफूल की जमीर को पहले जोड़ देते हैं। जी। इसको अब क्या करेंगे, अल्लाह हो, अल्लाह। वरना जमीर आगे पड़ी रहेगी ना। जी, यहाँ पे मैम भी तो ये तीन मैम ये 3 लेटर आएंगे पहले। हाँ नहीं, ये मुजारी आएगा ना उस्ताज़ा यहाँ पे। हाँ, यरजुकु, हाँ मैं उसको भूल यार जाती यर्जुकु हूँ जी। अच्छा यरजुकु, यरजुकु ये होगा ना यहाँ पे, जी, और यरजुकु अल्लाह। ना, तो ये यरजुकु क्या हो गया आपका, फेल हो गया। यरजुकु मुजारे, यानी रिज्क देता है हमको अल्लाह। अच्छा, अल्लाह इस्लाम के लिए हमारा सीना खोल देगा। अब इसके लिए क्या, अल्लाह फाइल है और खोल देगा, और क्या खोल देगा, हमारा सीना। और किसके लिए खोल देगा, इस्लाम के लिए। तो लिल इस्लामी क्या हो जाएगा, वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है, जी मुताल्लिक जी। बन जाएगा। ये मुताल्लिक, इसमें उर्दू में ही ना आप निशान लगा लिया करें। अल्लाह के हैं फाइल हैं, फेल क्या है, सबसे पहले या आखिर में फेल होता है, खोल दो। यशरहुल्लाहु। यशरहू, यशरहू, हुल्लाहु। अल्लाह फाइल आ गया, अगर जमीर जी मफूल नहीं बन रही तो फिर। जी। और हमारे सीने, हमारे सीने के लिए क्या होगा, सदराना। सद सुदूरुना। सुदूरना। हमारा सीना है ना, तो सदरुना। सदर क्या होता है, सीना होता है ना, जी। तो कल्ब तो नहीं है ना, सदरुना। मेरा इस वक्त इतना बिजी टाइम होता है, सदरुना। अच्छा, लिल इस्लाम। यशरहुल्लाहु सदरुना लिल इस्लाम। इस्लामी। ठीक है। अब ये जो बुक है ना, मैं आपको दी है, जिनके पास है वो एंड पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेज नंबर देखें और पीछे एंड पे जाके इसके जवाब चेक भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने खुद करने हैं। कोई किताब बगैर खुद से अटेम्प्ट किए हुए नहीं बैठेगा खोल के पीछे से, फिर आपको कोई फायदा नहीं होना। ठीक है ना। सदरुना, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है। लिल इस्लामी जो है वो आपका क्या बनेगा, जार मजरूर। जार मजरूर मुतालिक बन जाएगा। मुसलमान गाय को ज़बह करेंगे, अब करेंगे, खोल देगा, तो उसमें ये तर्जुमा आ जाता है ना, देगा की भी आ जाता है, देता है या देगा, दोनों तर्जुमे आ रहे जी हैं। मुसलमान गाय को ज़बह करेंगे, मुसलमान फाइल है, ज़बह करेंगे फेल है, और उसके बाद गाय को ये मफूल है। तो ज़बहा, क्योंकि हमारे यज़हबु। जब, हाँ यस, सॉरी यज़हबु, ये मेरा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, माजी पे बैठी हूँ मैं अभी। यज़हबू, उसके बाद क्या है, मुस्लिम। मुस्लिमून। अल मुस्लिमून। ना। कोई भी फाइल या मफूल अलिफ लाम के बगैर ना लगाएं। जी। तो यज़हबू अल मुस्लिमून अल बकरा, अल बकरत। अल बकरत। तो आई होप कि सबको समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर आ जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। शुरू में सबके साथ ऐसे ही होता है, बस हो गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई इरादा नहीं था ये कराने का, लेकिन अल्लाह ने किया तो भी गया टाइम पे। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह व खैरन। रहमतुल्लाहि व उस्ताज़ा, बरकातुहू। मेरे से आप, उस्ताज़ा एक बात पूछनी थी। हम बोले जी। ट्यूसडे को आपकी कौन सी क्लास होती है उस्ताज़ा? ट्यूसडे की मेरी मदीना बुक की होती है, वो जो पीछे से हम पढ़ रहे हैं ना, कौन सी बुक, बुक हो रही है वो? बुक 3 पढ़ रहे हैं। अच्छा, 3 बुक। हाँ, बुक 3 में भी बहुत कुछ पढ़ा रही हूँ मैं। उस्ताज़ा मेरी क्लास होती है, हाँ, अभी कोई 2 महीने और चलेगी तो फिर इंशाल्लाह मैं वो नहीं, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। कर सकती है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग तो डालती हूँ ना। जी रिकॉर्डिंग तो अगर इंशाल्लाह। टाइम मिले तो सुन लिया करें, किचन में ही सुन लिया करें, गाड़ी उस्ताज़ा में वो तो इधर मैं उधर। सुन रही हूँ, हम्म, लेकिन मुझे लाइव क्लास का जरा इंसान ज्यादा, इससे ज्यादा एंजॉय करता है। आप लोगों का लाइव क्लास का ये मजा है कि आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अपनी शायदपन को निकाल सकते हैं, जी जो पढ़ाने के लिए आगे बहुत जरूरी है, किसी को बताने के लिए। अगर आप खुद बोलेंगे नहीं, आपको पढ़ने ही नहीं आ रहे सही वर्ड की, वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहे, तो जितना पढ़ सकते हैं इतना माइक पे आ सकते हैं। सब कोशिश करें, मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, वीक भी और जो सबसे ज्यादा जानते हैं वो इक्वल है मेरे लिए। तो सब आए, अपना सबका अपना अपना हक है, बारी बारी आए और करें, ठीक है।